आद्यस्य नः कुलपतेर्कुलाभिरामं श्रीवत्सदङ्घ्रिजुगलं प्रणमामि भूबुद्धना भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। आचार्यानस्मदीयानपि परमगुरून् सर्वमाचार्यवर्गं श्रीमद्रामानुजाख्यं मुनिमखिलजनोद्धारणायावतीर्णं पूर्णार्यं यामुनेयं मुनिवरवदतो रामराजीवनेत्रौ वन्दे नाथं मुनीन्द्रं वकुलधर शमूनाथलक्ष्मीमुकुन्दास्मद्गुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। अभङ्गुरकलादानस्थूलक्षत्वमीयुषे तुङ्गाय महसे तस्मै तुरङ्गाय मुखे नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखा वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्थं मुनिं वन्दे प्राशेषमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवाराशिं शकीर्तराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे निजात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिद्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां मामितं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयपतिपाटलारणं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततुलमूलवासिनं भावयामि। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कुटमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वेदवेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं। शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनाति भुवनं पुण्या रामायणमहानदी। श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणान्नवम्। यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैः अहरहः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु। जन्मं व्याधिजरापत्तिमरणैः अत्यन्तसोपद्रवं संसारं सविहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतम्। तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्धवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशरथश्च पदं निशामयध्वं। श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलाम्बरत्तदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि। वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मुनिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। वामाङ्कस्थितजानकीं परिलसत्कोदण्डदण्डङ्करे चक्रञ्चोर्ध्वकरेण बाहुयुगले शङ्खं शरन् बिभ्राणं जलजातपत्रणयनं भद्राद्रिबूद्धिस्थितं केयूरादविभूषितं रघुपतिं सौमित्रियुक्तं भजे। आपदानुपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा
లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. తపస్వాధ్యాయనిరతం తపస్వీ వాగ్విదాంబరం నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుంగవం. ధర్మాత్మా సత్యసంధశ్చ రామోదాశరథిర్యది పౌరుషై చ ప్రతిద్వంద్వః శరైనం జహిరామణిం. సకృదేవ ప్రపన్నాయ తవాస్మీతి చ యాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామ్యేతద్వ్రతం మమ. ధ్యాయే భద్రాద్రివైకుంఠరామం సీతారమాన్వితం శంఖచక్రధనుర్బాణధరం సౌమిత్రిసేవితం. శ్రీరామాయ నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. భగవద్బంధులారా, శ్రీరామచంద్ర మహాప్రభు అవతరించిన సంవత్సరం విళంబినామ సంవత్సరమని, ఆ సంవత్సరమంతా రామాయణ కథా గానంతో గడపాలి అని సంకల్పించుకుని సుమారు ఒక 10 నెలలు గడిచి 11వ నెలకి రాబోతున్నాం. ఆ రామచంద్రమూర్తి యొక్క దివ్యానుగ్రహం చేత బాలకాండను సంపూర్ణంగా యథామతి యథాకాలంగా తెలుసుకుని అయోధ్యాకాండలో దాదాపుగా దశరథుని యొక్క స్వర్గప్రాప్తి తరువాత భరతుని యొక్క శపథాల వరకు వచ్చి, భరతుని శపథములకు చాలా పెద్ద విలువ రామాయణంలో. అంటే ఆయన యొక్క హృదయమంతా ఆవిష్కరించబడే సర్గగా పెద్దలు చాలా గొప్పగా భావిస్తారు ఈ సర్గ. గతంలో మనకి నిన్న అయిన సర్గ అంటే భరతుని యొక్క నిర్మలమైన హృదయం. ఆకాశ ఇవ నిర్మల అంటారు చోట. అంటే ఎంత మనం బురద తెల్లారన్నా ఆకాశానికి ఎలాగైతే అంటుకోదో, భరతుని చరిత్రకి కూడా కళంకం ఎంత ఆపాదించాలనుకున్నా ఆపాదించబడదు. అంత గొప్పవాడు భరతుడు అని పెద్దలంతా శ్లాఘిస్తారు. ఇలాంటి వ్యక్తులు ఉంటారా అనిపించేటట్టుగా ఆయన ప్రవర్తన సాగుతుంది. ఇంకా చిత్రకూటంలో రామచంద్రమూర్తితో సంభాషణ కానీ, తర్వాత పాదుకలకు పట్టాభిషేకం చేసి పాదుకలే రాజుగా భావించి తాను పరిపాలించే ప్రవర్తన కానీ, ఇదంతా అద్భుతమైన పాత్రగా అనిపిస్తుంది. రామాయణంలో ఉండే గొప్పతనాన్ని మన పెద్దలు చెప్తారు. రామాయణంలో ఎన్ని పాత్రలు ఉన్నాయో ప్రతి పాత్ర కూడా ఎలా పైకి తీసి అద్భుతంగా చెప్పుకోదగిన పాత్ర. అది రాక్షసుల పాత్రలు కావచ్చు, దేవతల పాత్రలు కావచ్చు, మానవుల పాత్రలు కావచ్చు. అంత అద్భుతంగా చిత్రీకరించిన కవి కానీ ద్రష్ట కానీ వేరొకరు ఉండరేమో అనిపిస్తుంది అని పెద్దలు వాల్మీకిని ఆది కవిగా, ఆదర్శమైన కవిగా భావిస్తారు. కాళిదాసు చాలా గొప్ప కవి. కవికులభూషణుడు అని పేరు, కవితా చక్రవర్తి అని పేరు. అలాంటి కాళిదాసు అంటారు, అథవా కృతవా ద్వారే వంశేస్మిన్ పూర్వసూరిభి. నేను ఈ రఘువంశం రాయగలుగుతున్నానంటే వాల్మీకి లాంటి మహానుభావులు నాకు పెద్ద దారి చూపించారు. సూత్రస్య ఏవ అస్తి మే గతి అని అంటారు. ఒక సూది తీసుకుంటే ఆ సూదిలో దానికి ఉండే హోల్లో ఆ దారం ఎక్కించడం ఎంత సులువో అంత సులువుగా నా పని. చాలా సులువుగా సూత్రస్య ఇవ అస్తి మే గతి. కొంచెం చాకచక్యంగా కొంత నేర్పరితనం ఉండి దానిలో గనక దారాన్ని ఎక్కిస్తే ఆ దారం ఎన్నైనా కుట్టగలిగినట్టుగా, ఎంతైనా సంచయనం చేయదగినట్టుగా నేను ఇన్ని కావ్యాలు, ఇన్ని పాత్రలు, ఇన్ని వర్ణనలు చేయగలిగానంటే అది వాల్మీకి యొక్క అనుగ్రహము అని భావిస్తారు. వ్యాఖ్యాతలు వల్లినాథ సూర్య చెప్తారు, వాల్మీక్యాది మహర్షుల యొక్క అనుగ్రహం చేత అని అంటారు. కాబట్టి అథవా కృతవాగ్ద్వారే అని కాళిదాసు యొక్క మాట. అలాగా తర్వాత వారందరికీ కూడా ఒక అద్భుతమైనటువంటి కవితా మార్గాన్ని ప్రసాదించినవాడు. భోజరాజు చెబుతూ మధుమయ ఫణితీనా మార్గదర్శి మహర్షి అని అంటారు. తీయటి పలుకులకు మార్గదర్శి ఎవరంటే వాల్మీకి. అంత అద్భుతమైనటువంటి కావ్యంగా భావిస్తారు. అంటే కావ్యం అంటే కేవలం ఏదో ఊహాజనితమైన కావ్యం కాకుండా యథార్థమైన కావ్యంగా భావిస్తుంది. మనకి వాల్మీకి ప్రయోగించే ప్రయోగములలో కూడా పెద్దలు ఆ ప్రయోగం దగ్గర ఇది వాల్మీకి మాట అంటే ఎంత తపన పొందాడో చూడండి అంటూ చూపిస్తారు. అది మనకి ఈ సర్గలో కూడా అలాంటి సందర్భం వస్తుంది. అలాగా మనం 75 సర్గలు ముగించుకుని 76వ సర్గలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం. భరతుడు బాధపడ్డాడు. కౌసల్య యొక్క హృదయానికి తను తన నిర్దోషిని చెప్పుకోవాలి కాబట్టి శపథాలన్నీ చేసి కైకేయి యొక్క హృదయం
భరతుడు మంచివాడు అని గమనించిందన్న తర్వాత స్థిమితపడి బాధపడి ఆ రాత్రి ముడిచిపోయాడు. రాత్రి గడిచిపోయింది అని వాల్మీకి 75వ సర్గను ముగించారు. అథ షట్సప్తతితమ సర్గ 76వ సర్గ ప్రారంభం. తమేవం శోకసంతప్తం భరతం కైకయీసుతం ఉవాచ వదతాం శ్రేష్ఠో వసిష్ఠః శ్రేష్ఠవాన్ ఋషి. ఇలాగా చాలా బాధపడుతూ ఉండే భరతుణ్ణి వదతాం శ్రేష్ఠ, మాట్లాడే వాళ్ళల్లో గొప్ప శ్రేష్ఠుడు, శ్రేష్ఠవాక్, 2 పదాలు, 2 ఒకే అర్థాన్ని ఇస్తాయి. మాట్లాడే వాళ్ళల్లో శ్రేష్ఠుడు అన్నా శ్రేష్టమైన మాటలు మాట్లాడేవాడన్నా పెద్ద తేడా ఏం కనిపించదు. కానీ వ్యాఖ్యాతలు చెప్తారు వదతాం శ్రేష్ఠ, ధర్మములు చెప్పడంలో ఉత్తమమైనటువంటి ధార్మికుడు. ధర్మం చెప్పాలంటే ఆయనే చెప్పాలి. మళ్ళీ శ్రేష్ఠ వాక్కు అంటే ఆయన యొక్క వాక్కు శ్రేయస్సు ఎందు ఆ ఎదుటి వ్యక్తిని నిలుపుతుంది. ఒక్కొక్కళ్ళు ధర్మం చెప్పినా మనకి వినాలనిపించదు, విన్నా ఆచరించాలనిపించదు. వశిష్ఠ మహర్షి చెప్పితే తప్పనిసరిగా ఆచరించాలి అనిపించేటట్టుగా చెప్పగలిగిన వాడు, అంటే మనల్ని కూడా శ్రేయస్సు ఎందు నిలపగలిగేటట్లుగా అద్భుతమైనటువంటి వాక్చాతురి కలిగిన వాడు అని అర్థం. అలాంటి ఆ వశిష్ఠుడు చెప్తున్నాడు, అలం శోకేన భద్రంతే రాజపుత్ర మహాయశ ప్రాప్తకాలం నరపతే కురు సంయానముత్తమం. అలం శోకేన, ఇంకా బాధపడవద్దయ్యా, భద్రంతే నీకు మేలు కలుగుగాక, ఇక్కడి నుంచి నీకు మేలు కలుగుతుందయా, నీకు మేలు కలగాలి. రాజపుత్ర, రాజకుమారుడివి నీవు. ఆ సంబోధనలో ఇంకా నీకు రాజధర్మాలు చాలా ఉన్నాయి, రాజధర్మాలు ఉన్నాయి. పుత్ర అనే సంబోధనలో తండ్రికి చేయవలసినటువంటి కృత్యాలు కూడా ఉన్నాయి. రాజపుత్ర అనే సంబోధనలో ఉండే గొప్పతనం. రాజపుత్ర, రాజపుత్ర అంటే రాజకుమారుడు అని అర్థం. కానీ రాజుగా చేయవలసిన పనులు, పుత్రునిగా చేయవలసిన పనులన్నీ మిగిలి ఉన్నాయని చెబుతున్నట్లుగా రాజపుత్ర మహాయశ అని సంబోధించాడు. ప్రాప్తకాలం నరపతే, నరపతే సంజ్ఞానం ఉత్తమం ప్రాప్తకాలం కురు. అంటే దశరథునికి సంజ్ఞానం అంటే ఉత్తమమైన మార్గాన్ని పెంపొందించే ప్రయాణం అవుతుంది. దశరథుడు ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నాడు. ప్రేత ఎప్పుడు కూడా ఆ భౌతిక దేహాన్ని విడిచి వెళ్ళదు. ఎప్పటిదాకా ఉంటుందో మనకి అపరక్రియలో చెబుతారు. 10వ రోజు దశాహన్నాడు శిలా తర్పణములు అన్నీ ముగించిన తరువాత ఇతః పరం ప్రేత శబ్దో నాస్తి అనిపిస్తుంది. ఆ తర్వాత ప్రేత అక్కడ ఉండదు. ప్రేత మళ్ళీ ప్రేత అంటే బాగా వెళ్ళినవాడు అర్థం, మరో భయంకరమైన అర్థమేం కాదు. ఇతః వెళ్ళినవాడు, ఇతః బాగా వెళ్ళినవాడు. ఎవడు ఎక్కడి నుంచి పుట్టాడో, పుట్టినవాడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో అక్కడికి వెళ్ళినవాడు అర్థం. అందువల్ల ప్రేత శబ్దం ఏదో భయంకరమైనటువంటి అర్థాన్ని ఇవ్వదు. ప్రేత వెళ్ళినవాడు, ఆ ప్రేత శబ్దం అక్కడి నుంచి ఉండదు, అంటే వెళ్ళిపోయాడు, ఇక మన ప్రాంతంలో ఉండదు. అంటే ఆ 10 రోజుల పాటు కూడా ఆ జీవుడు అక్కడే ఉంటాడని, ఈ కర్మలన్నీ అయిన తరువాత ఈ సంస్కార జనితమైనటువంటి అదృష్ట విశేషము చేత అతను ఆ ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తాడు. దాన్ని సంయానము అని అంటారు. దాన్ని సంయానం అని పేరు. అది సంయానం చేయవలసి ఉందయ్యా భరత అని గుర్తు చేశాడు. అప్పటిదాకా దశరథుడు అక్కడే ఉన్నాడు, కానీ భౌతిక కాయానికి జరిగిందని కానీ పాపం అతను ఊహలో లేడు. ప్రారంభంలో తల్లి చెప్పినప్పుడేమో ఓహో ఎంత అదృష్టవంతులు, రాముడు లక్ష్మణుడు వీళ్ళంతా అదృష్టవంతులు కదా, తండ్రి గారి కార్యాలు చేశారు అని అన్నాడు. కానీ తండ్రి గారు పోవడానికి రాముని యొక్క ప్రయాణమే కారణమన్న తర్వాత, తండ్రి గారు పోయిన తర్వాత కర్మలు ఎవరు చేశారనే ప్రస్తావన అతనికి రాలా. కారణం అతని బాధే సరిపోయింది. రాముడు వెళ్ళాడని బాధే ఎక్కువ. ఇప్పటిదాకా మనకి అన్ని సర్గలు చూస్తే అయ్యో రాముడు పంపించారే, అయ్యో రాముడు అనవసరంగా వెళ్ళాడే, అయ్యో రాముడి మీద ఇంత నింద మోపారే అంటూ బాధపడ్డాడు తప్ప తండ్రి గారి ప్రస్తావన తక్కువ కనిపిస్తుంది. ప్రాధాన్యం రాముడు అడవికి వెళ్ళడమే కనిపిస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఆయన చెప్పాడో ధారణాంగత, అవును కదా నేను తండ్రి గారికి ఆ పని చేయవలసి ఉన్నది కదా అని ధారణాంగత. వశిష్ఠస్య వచశ్రుత్వా భరతో ధారణాంగత ప్రేత కార్యాణి సర్వాణి కారయామాస ధర్మవితు. ఆ వశిష్ఠుల వారి యొక్క ఆదేశం మేరకు తన తండ్రి గారికి ఏ కార్యములను నిర్వర్తించాలో అవన్నీ చేశను అన్నాడు. ఇంకా చెయ్యలా, ప్రారంభించబోతున్నాడు. చేశను అని ఎందుకన్నాడు వాల్మీకి అంటే,
దానికి సిద్ధపడి స్నానము చేసి కూర్చున్నాడంటేనే ఇంకా కూర్చున్న తర్వాత దీక్ష పట్టిన తర్వాత సాగుతాయి కదా అని అది సమీపంలో ఉండే భూతకాలాన్ని అంటే వర్తమాన కాలాన్ని మనకి తెలిపేటట్లుగా భూతకాలాన్ని ప్రయోగిస్తారు. ఒక్కోసారి భవిష్యత్తు కాలాన్ని చెప్పేటట్టుగా వర్తమాన కాలాన్ని చెప్తారు. ఇప్పుడు ఎవరైనా పిలిచారనుకోండి, ఇదిగో వస్తున్నాడు, వాడు వెళతాడు, వస్తాను అనడు, వస్తున్నా అంటే లేచి వీడు వెళ్ళడానికి ఉండే సమీప భవిష్యత్ అంటే ఇలా ప్రయోగాల్లో ఉంటాయి. అలా కాలయామాస చేసను అంటే చేయడానికి సిద్ధపడెను అని అర్థం. ఉద్ధృతం తైల సంరోధాత్ సతు భూమౌ నివేశితం ఆపీతవర్ణవదనం ప్రసుప్త వివభూపతి. ఆ తైలద్రోణి నుంచి నూనె పెట్టెలో పెట్టారు కదా దశరథుణ్ణి, పైకి తీసి భూమౌ నివేశితం దర్భలు పరిచి దర్భల మీద ఆయన పడుకోబెట్టారు. ఆపీత వర్ణవదనం, అసలు పసుపచ్చగా బంగారంలాగా ఎలా ఉన్నాడో అలాగే ఉన్నాడు. ప్రసుప్త వివభూపతి, నిద్రపోతున్నట్టుగా ఉంది తప్ప ఏదో ఒక రకాల కళలు మారి వికారం లేదు, శరీర వికారం కనిపించలా, నిద్రపోతున్నట్లుగా అనిపించింది. సంవేశ్య శయనేచ అగ్రియే నానారత్న పరిష్కృతే తతో దశరథం పుత్ర విలలాపసు దుఃఖిత. అలా పెట్టేటప్పుడు గర్భల మీద ఉంచి ఆ తర్వాత తీసుకువెళ్ళడానికి వీలుగా ఒకటి కడతారు, దాన్ని మనం పాడే అని అంటాం. పాడే అంటే జీవము లేని వాటిని తీసుకువెళ్ళడానికి ఉపయోగించే వాహనము అని అర్థం. అది కట్టారు. అది ఎలాగ రాజు కాబట్టి రత్న పరిష్కృతంగా రత్నములు అవన్నీ కలిపి ఆ రాజుగారికి తగినట్లుగా అని చేశారు. ఈ రోజుల్లో కూడా దేశ నాయకులు ఎవరైనా పోతే కనుక వారికి తగినట్లుగా పూలరథాన్ని ఏర్పాటు చేసి మరి అద్భుతంగా అలంకరించి తీసుకువెళ్ళినట్టుగా నానారత్న పరిష్కృతంగా ఉండేటువంటి ఒక అగ్రియాన్ని తీసుకువెళ్ళడానికి ఉండే వాహనాన్ని తయారు చేశారు. అక్కడ పడుకోబెడితే ఆ పడుకోబెట్టేటప్పుడు చాలా బాధ కలిగింది భరతుడికి, చాలా ఏడ్చాడు. కింతే వ్యవసితం రాజన్ ప్రోషితే మయ్యనాగతే వివాస్య రామం ధర్మజ్ఞ లక్ష్మణంచ మహాబలం. ఎంత కష్టం వచ్చిందయ్యా నీకు, రాముడేమో దూర దేశానికి పంపించబడ్డాడు, నేనా అక్కడి నుంచి రాలా, నువ్వెంత గొప్పవాడు, ఏ కుమారుడు నీ దగ్గర లేకుండా మేమేమో చుట్టం చూపుగా వెళ్ళాం ఇద్దరు, నీ వల్ల వాళ్ళిద్దరు అడవికి వెళ్ళిపోయారు. 4 కుమారులు ఉండి ఒక్క కుమారుడు కూడా నీకు ఆ సమయానికి లేని స్థితి నీకు ఎలా కలిగిందయ్యా. ప్రోషితే రామే మై అనాగతే, రాముడు పంపబడ్డాడు, నేను ఇంకా రాలేదు, మేమిద్దరము లేకుండా అంటే మేమిద్దరం అంటే మా ఇద్దరు 2 జంటలు లేకుండా నువ్వు ఎలా వెళ్ళిపోయావయ్యా అని బాధపడ్డాడు. వివాస్య రామం ధర్మజ్ఞ లక్ష్మణంచ మహాబలం, లక్ష్మణుడు లేడు రాముడు లేడు. క్వయాస్యసి మహారాజా హిత్వా ఇమం దుఃఖితం జనం హీనం పురుషసింహేన రామేణ అక్లిష్ట కర్మణ. ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయావు, నిన్నంటే నీవంటే ఇష్టపడే వీళ్ళందరినీ విడిచి నువ్వంటే ఇష్టపడే రాముణ్ణి దూరంగా పంపించి ఎక్కడ వెళ్ళిపోయావయ్యా అంటూ బాధపడుతున్నాడు. యోగక్షేమంతు తే రాజన్ కోస్మిన్ కల్పయితాపురే త్వయి ప్రజాతే స్వస్థాత రామే చవనమాశ్రితే. నీకు యోగాన్ని క్షేమాన్ని కలిగించే ఉత్తమమైన కుమారుడు రాముడు. యోగం అంటే లేనిదాన్ని మనకి చెందవలసినది మనకి చెందలేదు దాన్ని పొందించుట, అది యోగం అంటారు. క్షేమం అంటే మన దగ్గర ఉన్నదాన్ని రక్షించుకో, మనదైన వస్తువుని పొందడాన్ని యోగం అంటారు. మన దగ్గర పొందిన వస్తువుని దాచుకోవడాన్ని భద్రపరచవలసిన స్థితిని క్షేమం అంటారు. యోగక్షేమం వహామ్యహం అని అంటాడు కృష్ణ పరమాత్మ భగవద్గీతలో. అంటే యోగము క్షేమము నేను వహిస్తాను, నీకేది చెందించాలో అది నీకు అందిస్తా, నీకేది అందిందో దాన్ని రక్షిస్తా. అంటే ఐహికమైన పారలౌకికమైన నీకు నేను అండగా ఉంటాను కృష్ణమూర్తి యొక్క ప్రతిజ్ఞ కదా. కాబట్టి యోగక్షేమం, అలాంటి నీకు యోగాన్ని క్షేమాన్ని కూడా ఇవ్వగలిగిన వాడు రాముడు. అలాంటి రాముడు దూరం అయిపోయాడు. కాబట్టి త్వయి ప్రయాతే స్వస్థాత, నీవు నాకైనా మా వారికైనా యోగక్షేమాన్ని కలిగించే రాముడు లేడు, మాకు కలిగించే నీవు లేవు, నీవు వెళ్ళావు రాముడు పెడితే మేమంతా అనాథలం కాదా అంటూ భరతుడు బాధపడుతున్నాడు. విధవా పృథివీరాజన్ త్వయాహీన నరాజతే హీన చంద్రే వరజని నగరీ ప్రతిభాతిమా.
ఈ భూమి అంతా కూడా విధవా అయి, విధవా అంటే ధవ అంటే భర్త, ధవ ప్రియ పతిర్భర్త అని అమరకోశం. ధవ అంటే భర్తకి పేరు. ధవ లేనిది విగత ధవ యస్యాహ స విధవ అంటారు. అంటే లేని భర్త కలిగిన ఆవిడికి విధవ అని పేరు. ఈ భూమికి భూపతి లేడు కదా, కాబట్టి విధవగా మారిపోయిందయ్యా ఈ భూమంతా కూడా. త్వయాహీనా నరాజతే, నీవు లేవు కాబట్టి రంజించట్ల, అంటే అందంగా లేదు. నీవుంటే బొట్టు, పూలు, అలంకారాలు అన్నీ ఉంటాయి. ఇవన్నీ లేనప్పుడు ఎలాగైతే హీనంగా ఉంటుందో భూమి అంతా అట్లా ఉంది. కాబట్టి హీన చంద్రేవ రజని, చంద్రుడు లేని రాత్రిలాగా ఆకాశం ఎట్లా ఉందో నగరం కూడా ఇట్లాగే ఉందయ్యా. ఏవం విలపమానంతం భరతం దీనమానసం అబ్రవీద్వచనం భూయ వసిష్ఠస్తు మహాముని. మళ్ళీ ఇలా బాధపడుతున్నాడు, చాలా దీనంగా ఏడుస్తుంటే మళ్ళీ వసిష్ఠస్తు అంటే వసిష్ఠుడు అనుకుంటాడా, ఏయ్ గాపే లే అని పూర్తి అన్నట్టుగా మళ్ళీ సైగ చేశాడు. ప్రేత కార్యాణి యాన్యస్య కర్తవ్యాని విశాంపతే తాని అవ్యగ్రం మహాబాహో క్రియంతామ విచారితం. ప్రేత కార్యములకు దిగిన తర్వాత, సంకల్పాన్ని చేసుకుని దిగిన తర్వాత మళ్ళీ కన్నీళ్లు కార్చడమో చేస్తే వైదికమైన ధర్మానికి ఆటంకం కలిగించిన వారు ఉంటారు. వైదిక ధర్మాన్ని అవమానపరిచినట్టు లెక్క. కాబట్టి ఇంకా ఏడవడానికి వీల్లేదు. అలాంటి బాధంతా విడిచిపెట్టి నీవు ఏవైతే రాజుగారికి ఫేమస్ ఉన్నాయో వాటిని అవ్యగ్రం అంటే వ్యగ్రచిత్తత లేని వాడవై, ఏమాత్రం కంటి చుక్క రానివ్వకుండా హృదయంలో దాన్ని దిగమింగుకుని వెళ్ళిన వాడికి వెళ్ళే ప్రయాణాన్ని ఉత్తమంగా తీర్చిదిద్దేటట్టుగా. ఒక పిల్లవాడు వెళ్ళిపోతున్నాడు అనుకోండి, అయ్యో పిల్లవాడా వెళ్ళిపోతున్నావా, గోడలసారి వెళ్ళిపోతున్నావా అని ఏడుస్తూ కూర్చుంటే ఎట్లా? వెళ్ళడం తప్పదైనప్పుడు ఆ తల్లి ఏం చేస్తుంది? తన బాధను ఆపుకుని వాడికి ఏదైనా ఇవ్వాలో, ఆ వస్తువులు ఇవ్వాలా, దిండ్లు ఇవ్వాలా, దుప్పట్లు ఇవ్వాలా, తిరుబండారాలు ఇవ్వాలా, పచ్చళ్ళు ఇవ్వాలా, ఇవన్నీ కట్టిస్తుంది. అంటే అర్థమేంటి? అంటే వెళ్ళక తప్పనప్పుడు వెళ్ళే ప్రయాణాన్ని సుగమం చేసేటట్టుగా ఎలాగైతే తల్లి చూస్తుందో అలాగ ప్రేత కార్యము నిర్వహించవలసిన వాడు వెళ్ళిపోయాడని ఏడవకుండా ఆ కార్యములో కూర్చున్నప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా మా నాన్నగారిని ధర్మంగా వైదికంగా పంపించాలనే సంకల్పంతో ఉన్నది. కాబట్టి ఆ రకంగా అవ్యగ్రం క్రియతాం అవిచారితం. అవిచారితం ఏమాత్రం విచారించకుండా. నేనేమన్నా చెప్తున్నాను అనుకో, అది వాళ్ళకి అలా చేశారు కదండి, మన ఇళ్లలో ఉంటుంది. మా వాళ్ళకి ఇలా జరిగిందండి, మీకు ఇలా జరుగుతుంది చెప్పే పురోహితుడు కూడా ఉంటే ఆ పురోహితుడిని నమ్మామంటే ఆయన ఎలా చేయిస్తుంటే అలా వెళ్ళిపోదు. దాంట్లో ఉండేటువంటి ఉచితానుచితాలు ఆయన భరిస్తారు. మనకు ఆయన పురోహితుడు, ఆయన చెప్తూ ఉంటాడు. మనం ఎన్నుకునేటప్పుడు మాత్రం ఉత్తమ పురోహితుడిని ఎన్నుకునేటట్టుగా మనం విజ్ఞత పాటించాలి. ఆయన కూర్చున్న తర్వాత ఏమంటే అలా చేశారు కదండి, మీరు ఇలా చేయిస్తున్నారే, ఇలాంటి మాటలు పనికిరావు కదా. కాబట్టి వశిష్ఠుడు మళ్ళీ అంటున్నాడు, మళ్ళీ అవిచారితం చేసే పనుల్లో ఏమంటే ఇలా చేశారేంటి, ఇటు కదా అటు కదా అని అనకూడదు. యజ్ఞోపవిత ఎలా ఉండాలి, ఇటు తిప్పవయ్యా అన్నాడు అనుకో, తప్పు కదండి ఇలాగే ఉండాలి కదా అన్నాడు అనుకో భర్తుడు, అది వైదికంగా విరుద్ధం. వాడు ఏం చెప్పితే అది చెయ్యాలని ఒక పురోహితుడు శాసిస్తున్నట్లుగా అవిచారితం అవ్యగ్రం ప్రేత కార్యాణి కురు అంటే ఇలా చేయాలయ్యా. అవిచారితంగా మళ్ళీ దాంట్లో డిస్కషన్స్ పెద్ద వాదోపవాదాలు లేకుండా అవ్యగ్రం దాని మీద మనసు పెట్టి చేయవలసి ఉంటుంది. కాబట్టి తథేతి భరతో వాక్యం ఎప్పుడైతే చెప్పాడో తథా అలాగే అన్నాడు. వశిష్ఠస్య అభిపూజ్యతు ఋత్విక్ పురోహితాచార్యాన్ త్వరయామాస సర్వశః. వశిష్ఠుడితో చెప్పాడు. అభిపూజ్య అంటే బ్రహ్మత్వాన్ని ఆయనకి అప్పచెప్పి, మీరెలా చెప్పితే, మీరు ఎవరి మాట వినమంటే వాళ్ళ మాట వింటా అన్నట్లుగా అభిపూజ్య ఋత్విక్కులను పురోహితులను ఆచార్యులను త్వరయామాస, మీరు గబగబా నా చేత ఏ పనులు చేయించాలో నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను, అన్నీ చేయించండి నా చేత అని చెప్పాడు భరతుడు. రాజు కదా, ఈయన యొక్క అనుమతి కూడా కావాలి వాళ్ళకి, చేయించేవాళ్ళకి. వశిష్ఠుడైతే ఆదేశించగలడు, కానీ కూర్చున్న పురోహితుడికి మళ్ళీ భరతుడు అంటే రాజకుమారుడు, ఆయన ఎలా చెప్తేనే చేయాలి. నేను సిద్ధంగా ఉన్నా, మీరే పని చెప్తే అది చేస్తా అని వాళ్ళకి కూడా వాగ్దానం చేశాడు. వాళ్ళంతా కూడా ఇక పని ప్రారంభించారు. ఏతు అగ్నయో నరేంద్రస్య చ అగ్నియాగారా బహిష్కృతా ఋత్విగ్భిః యాజకైశ్చైవ ఆక్రియంత యథావిధి. అగ్నియగారములను ఉంటాయి. రాజుగారి యొక్క ఆస్థానములలో నిత్య హోమం జరుగుతుంది.
రాజుగారికి ఉండేటువంటి కొన్ని ఆధానాలు ఉంటాయి. అవి కూడా పురోహితులు వారి మీద కర్తృత్వాన్ని వేసుకుని చేస్తూ ఉంటారు. రాజధర్మాన్ని పాటిస్తూ వాడు రాజుగారు తెలిసిన హోమాలన్నీ కొంతమంది చేస్తూ ఉంటారు. అలా నిత్య హోమం జరిగేటువంటి చోట నుండే అగ్నిహోత్రాన్ని తీసుకురావు. అది శ్రేష్టమైన అగ్ని. అప్పటికే ఆ అగ్నులన్నీ సిద్ధపరిచి వాడు జాగ్రత్తగా కార్యాన్ని ప్రారంభించడానికి సిద్ధపడ్డారు. యథావిధిగా ఏదైతే శాస్త్రంలో చెప్పారో విధిం అనతిక్రమ్య యథావిధి అని అంటారు. అంటే విధిలో చెప్పిన దానికి ఏమాత్రం విరుద్ధం కాకుండా ఉండే స్థితిని యథావిధిగా అని అంటారు. ఆ రకంగా చేస్తున్నారు. శిబికాయామథారోప్య రాజానంగత చేతసం బాష్పకంఠా విమనస తమూహు పరిచారకా. శిబికాయాం అథ ఆరోప్య, శిబిక తీసుకువెళ్ళడానికి వీలుగా ఇందాక అనుకున్నటువంటి అగ్రియం ఆసనం అనుకున్నామే, ఆ పల్లకి తయారు చేశారు. ఆ పల్లకిలో కూర్చోబెట్టారు. ఆ పల్లకిలో కూర్చోబెట్టడానికి ముందున్న కార్యములన్నీ యథావిధిగా గడిచాయి. యథావిధిగా అంటే ఆడ హోమం కానీ, దానికి చేయవలసినటువంటి ఆ స్నానాదులు కానీ, శ్రీచూర్ణ పరిపాలన వంటి కార్యక్రమములు కానీ అన్నీ ముగిశాయి. అవన్నీ ముగిసిన తరువాత శిబికలోకి కూర్చోబెట్టారు. అక్కడి నుంచి బాష్పకంఠ విమనస, గొంతు గద్గదమైపోయింది, కళ్ళు ఏడుస్తున్నాయి. అలాగే అందరూ కూడా శోక ఆవిష్టులై వారంతా కూడా మొయ్యడానికి సిద్ధపడుతున్నారు. నిజానికి కుమారులు మొయ్యారు. ఏష్టవ్యా బహవః పుత్రాః అని రాముడు అరణ్యకాండలో చెప్తాడు. చాలా మంది పిల్లల్ని కనాలయ్యా. ఎందుకో తెలుసునా? అపికశ్చిత్ గయాం 10 మందిని కంటే ఏ ఒక్కడన్నా గయకి వెళతాడు కదా అంటాడు రాముడి యొక్క అభిప్రాయం. అంటే గయకి వెళ్ళడం అనేది అంత ప్రధానం. కాబట్టి ఆ కుమారుడంతా మొయ్యవలసింది. పాపం ఒక్కడు తప్ప ఇంకెవరు లేదు. శత్రుఘ్నుడు ఇద్దరే ఉన్నారు. తమూహు పరిచారక, అక్కడ దానికోసం కేటాయించబడ్డ వాహకులు తయారయ్యారు. వాళ్ళంతా మూస్తున్నారు. హిరణ్యంచ సువర్ణంచ వాసాంసి వివిధాని చ ప్రకిరంతో జనామార్గం నృపతేరగ్రతో యయు. రాజుగారి మీద ఉండే ప్రేమ ఎలాంటిదంటే, రాజుగారిని సాగరం పేయడం. దూరదేశం వెళుతున్న వాడికి రకరకాల బట్టలు కొని మనం పంపించినట్లుగా మనందరి అభిప్రాయం అది. రాజుగారు పై లోకానికి వెళుతున్నారు కాబట్టి ఏమేం కావాలో అన్నీ ఇవ్వాలి. బంగారం ఇస్తున్నారు, ఆ దారిలో బంగారం పోస్తున్నారు, వస్త్రాలన్నీ పడేస్తున్నారు, పట్టుబట్టలు అన్నీ కూడా వేస్తున్నారు. అలా రజతం సువర్ణం వాసాంసి వివిధానిచ అవన్నీ కూడా రాజుగారికి వికిరంత విసురుతున్నారు. ఈరోజు మనం మరవరాలు ఏవో విసురుతుంటారు చూస్తారా, అలాగే బట్టలు హిరణ్యాలు బంగారాలు విసురుతున్నారు భక్తులు, అంటే ప్రజలంతా కూడా. ఆ విధంగా చందన అగరు నిర్యాసాన్ సరళం పద్మకం తథా దేవదారుణి చాహృత్య క్షేపయంతి తథా పరే. చందనం మనకు తెలుసు, గంధపు చెక్కలు. అగరు అంటే వృక్ష నిర్యాసములు. అగరు అంటే వృక్ష నిర్యాసములతో కొన్ని సుగంధ ద్రవ్యములు కలిపి చేసినది అగరు. 2 పదాలు చెప్పారు కదా. నిర్యాసం అంటే చెట్ల నుండి కారుతుంది. మన ఇంగువ చెట్ల నుండి కారేదే కదా, దాన్ని వృక్ష నిర్యాసం అని అంటారు. అలా కొన్ని నిర్యాసములు ఉంటాయి. ఇవన్నీ సుగంధాన్ని ఇస్తాయి. గుగ్గిలములని ఇలాగ రకరకాల వస్తువులు వృక్ష నిర్యాసములుగా ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా అవన్నీ ఏర్పాటు చేశారు. సరళము అనేటువంటి సుగంధ ద్రవ్యాన్ని కూడిన మూలికలు. పద్మకము అనేటువంటిది అదేదో కోష్ఠ మూలిక అని రకరకాలుగా పేర్లతో ఉన్నాయి. ఆ పద్మక మూలికలు ఇవన్నీ కూడా దేవదారుని, మద్ది చెట్లలో ఉండేటువంటి దేవజాతి మద్ది చెట్లని ఇవన్నీ కూడా క్షేపయంతి తథాపరే ఇవన్నీ సిద్ధం చేశారు. గంధాన్ ఉచ్చావచాంశ్చాన్యాన్ తత్ర గత్వాథ భూమిపం తతః సంవేశయామాసు చితావధ్యేతమృత్విజః. చితిని పేర్చారు. ఈ చెక్కలన్నీ పెట్టారు. గంధపు చెక్కలు, దేవదారు చెక్కలు, అగరు, నిర్యాసము, ఇదంతా పద్మకాలు, కోష్టకాలు ఇవన్నీ పెట్టారు. సుగంధ భరితంగా చితిని తయారు చేశారు. చేసిన తరువాత తథా హుతాశనం దత్వా జేతుస్తస్య తమృత్విజః జగుష్యతే యథాశాస్త్రం తత్ర సామాని సామగాః. అక్కడ హుతాశనం దత్వా విధిగా ఆ చితికి నిప్పంటించాడు భరతుడు. జేపుస్తస్య తమృత్విజః. అక్కడ కొన్ని మంత్రములు ఉంటాయి. వాటిని మౌనంగా వీళ్ళు లోపల జపం చేయవలసిన మంత్రములు ఉంటాయి. అవన్నీ కొంతమంది జపం చేస్తున్నారు. సామాని సామగాః. కొన్ని సామ మంత్రములు ఉంటాయి. మోక్షప్రదాయకములైనటువంటి మంత్రములు కొన్ని ఉంటాయి. దాన్ని కొన్ని సామలు. ఆ బృహత్తు రథంతరం కాకుండా
ఒక సామ మోక్షాన్ని కలిగిస్తుంది అంటారు. అలాంటి సామగానం అంతా చేస్తున్నారు. సామగాహ సామాని యథాశాస్త్రం అంటే మోక్షమును కలిగించే మంత్రములతో కూడిన సామగానాలని ఆ విద్వాంసులు చేస్తున్నారు. ఆ తరువాత శిబికాభిశ్చ యానైశ్చ యథాహం తస్య యోషితః నగరాన్ నిర్యయుస్తత్ర వృద్ధైః పరివృతాస్తదా. వాళ్ళకు ఉండేటువంటి ఆచారాన్ని బట్టి, ఆయా దేశపు ఆచారాన్ని బట్టి, ఈరోజైతే స్త్రీలను మనం శ్మశానం దాకా రానిచ్చే ఆచారం మనకు లేదు. కానీ ఆ రోజుల్లో ఆ ప్రాంతాల్లో ఈ ఆచారం ఉండేది. ఈ కౌసల్యాదులందరూ కూడా వివిధమైనటువంటి వాహనములను ఎక్కి వాళ్ళు కూడా వృద్ధులతో, వారి ఇళ్లలో ఉండేటువంటి పెద్దలు ఉంటారు, ఆ పెద్దలతో పాటు వాళ్ళు వచ్చారు. ఆ కార్యక్రమం జరిగే చోటు వచ్చారు. ప్రసవ్యంచాపి పంచక్రు ఋత్విజో అగ్నిచితం నృపం స్త్రియశ్చ శోక సంతప్తా కౌసల్యా ప్రముఖాస్తదా. ప్రసవ్యంచాపి, ప్రసవ్యం అని అంటారు. ప్రసవ్యం అంటే అక్కడ రెండు అర్థాలు రాస్తారు వ్యాఖ్యాతం. సవ్యంగా ఒక ప్రదక్షిణం, అపసవ్యంగా ఒక ప్రదక్షిణం చెయ్యాలి, దీన్ని ప్రసవ్యము అని అంటారు. లేదా కొన్ని చుట్లు సవ్యంగా చేసి మళ్ళీ కొన్ని చుట్లు అపసవ్యంగా చేసేటువంటి విధానాలు తత్తద్దేశీయ ఆచారాలను బట్టి సాగి ఉంటాయి అని వ్యాఖ్యాతలు ఆ రకంగా సాగి ఉంటాయి. వాళ్ళ రకంగా సవ్యాపసవ్యంగా ప్రదక్షిణములు చేశారు వారంతా కూడా, కౌసల్యా ప్రముఖులంతా కూడా. ఋత్విజ అగ్నిచితం రూపం, ఎక్కడైతే చితి మీద అగ్నిని ఉంచి దశరథుని యొక్క ఇది కార్యక్రమం జరుగుతోందో ఆ శవమునకు, ఆ చితికి మీరు ప్రదక్షిణాన్ని ఆచరించారు. క్రౌంచీనామివ నారీణాం నినాదస్తత్ర శుశ్రువే ఆర్తానాం కరుణం కాలే క్రోశంతీనాం సహస్రశః. క్రౌంచ పక్షు, చాలా బిగ్గరగా అరిచే పక్షులు క్రౌంచ పక్షులు. అంటే కోడి జాతిలో ఉత్తమమైనటువంటి జాతిగా భావిస్తారు. అలాంటి క్రౌంచ పక్షులు ఎలా అయితే గట్టిగా బాధపడతాయో అలా ఈ ఆడవారంతా కూడా వారి కరుణంగా దీనంగా వారు పడే బాధ అట్లా క్రౌంచం పక్షుల యొక్క నాదము వలె ఉన్నది. తతో రుదంత్యః వివశాః విలప్య చ పునః పునః యానేభ్యః సరయూతీరం అవతేరుర్వరాంగనాః. అప్పటికి పూర్తయిపోయింది. వీరంతా కూడా నృత్యకులందరూ కూడా భరతుడిని తీసుకుని వెళ్ళి తర్పణాలు ఇవ్వడానికి సరయూ నదిలోకి దింపారు. వీరు కూడా ప్రదక్షిణాలని ఆచరించి బాధపడి వీరంతా ఒక్కళ్ళు తర్పణాలు ఇవ్వడానికని ఆడవాడు కూడా ఆ సరయూ నదికి సమీపించారు. కృత్వోదకంతే భరతేన సార్ధం నృపాంగనాః మంత్రి పురోహితాశ్చ పురీం ప్రవిశ్య అశ్రుపరీతనేత్రాః భూమౌ దశాహం వ్యనయంత దుఃఖం. ఆ రకంగా వీరంతా తర్పణాలు పూర్తి చేసిన తరువాత నృపాంగనాః, భరతాదులు అంటే భరతుడు శత్రుఘ్నుడు కూడా తర్పణాలు పూర్తయ్యాయి. వీరి తర్వాత నృపాంగనాః కౌసల్య సుమిత్ర కైకేయ్యాదులంతా కూడా తర్పణాలు చేశారు. మంత్రి పురోహితులు లాంటి వాళ్ళు కూడా ఆయా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. వీరంతా రాత్రి ఆ సాయంకాలానికి మళ్ళీ నగరంలోకి ప్రవేశించారు. అశ్రుపరీత నేత్రాః, అందరూ చాలా బాధపడుతున్నారు. భూమౌ దశాహం వ్యనయంత దుఃఖం, 10 రోజులు కూడా భూమి ఎందే పడుకుని భూమి ఎందే ఉంటూ వారంతా కూడా ఆ శౌచాన్ని పాటించారు. భూమౌ దశాహం వ్యనయంత దుఃఖం, 10 రోజుల యొక్క దశాహాన్ని పాటించారు అంటారు. ఇక్కడ వ్యాఖ్యాతలు భిన్నమైనటువంటి అభిప్రాయాలు చెప్తారు. బ్రాహ్మణుడికేమో 10 రోజులు, క్షత్రియుడికి ద్వాదశాహేన శుద్ధ్యతి, ద్వాదశాహేన భూమిపః. 15 రోజులకి వైశ్యుడు శూద్ర మాసేన శుద్ధ్యతి. ఇది మనుస్మృతి యొక్క వాక్యం. అంటే బ్రాహ్మణుడికేమో 10 రోజులు ఉంటుంది, 11వ రోజు శుద్ధి ఏర్పడుతుంది. క్షత్రియుడికి 12 రోజులు ఉంటుంది, 13వ రోజు శుద్ధి ఏర్పడుతుంది. అలాగా వైశ్యులకి 15 రోజులు ఉంటుంది, 16వ రోజు శుద్ధి. శూద్రునికి 30 రోజులు ఉంటుంది, 31 తర్వాత శుద్ధి పడతాడు అని మనుస్మృతి. దీంట్లో స్మృతికారులు కూడా ముందుకి వెనక్కి తిరుగుతూ ఏ పని చేయకుండా ఏ రకమైనటువంటి ధర్మాచరణ లేకుండా ఉండే బ్రాహ్మడికి కూడా ఈ నియమాల్లో తేడా ఉంటాయ్యా అంటే అర్థం వీటిని కూడా మాసంతోనూ 15 రోజులతోనూ కలుపుతారు. సరిగ్గా ధర్మాచరణ లేకపోతే, ధర్మాచరణ ఉంటే వీడికి సరిపోతుంది. అలాగే క్షత్రుడు అయిన వాడు సరిగ్గా ధర్మాచరణ పాటిస్తే, అంటే వారికి ఉండేటువంటి ఈ 3 కర్మలు అంటే దానము, అధ్యయనము,
యజుడు. ఈ మూడింటితో పాటు ప్రజాపాలనము, ఆర్తరక్షణము గనక చేస్తే అతడు బ్రాహ్మణుడితో సమానం. కాబట్టి ఇక్ష్వాకు రాజులందరూ కూడా గొప్ప ధార్మికులు. కాబట్టి బ్రాహ్మణుడికి ఎలాగైతే చేయవచ్చునో వీళ్ళకి అలా చేయవచ్చని వశిష్ఠుని యొక్క స్మృతి, వశిష్ఠుని యొక్క ఆదేశం మేరకు ఆ రకంగా చేశారంటూ వ్యాఖ్యాతలు దీన్ని నిర్ణయిస్తారు. ఆ రకంగా 10 రోజులు పూర్తయ్యే ఆ తరువాత సప్తసప్తతితమ సర్గ 77వ సర్గ ప్రారంభం. తతో దశాహే అతిగతే కృతశౌచో నృపాత్మజ ద్వాదశేహది సంప్రాప్తే శ్రాద్ధకర్మాణ్యకారయతు. ఆ రకంగా 10 రోజులు గడిచిన తరువాత కృతశౌచ వీళ్ళు శుద్ధులయ్యారు. అయిన తర్వాత ద్వాదశే అహని 12వ రోజు చేసినటువంటి శ్రాద్ధకర్మ ఒకటి ఉంటుంది, దాన్ని నిర్వర్తించారు. బ్రాహ్మణేభ్యో దదౌ రత్నం ధనమన్నంచ పుష్కలం వాసాంశు చ మహార్హాణి రత్నాని వివిధాని చ. ఆ తరువాత బ్రాహ్మణోత్తములందరికీ కూడా రత్నములు, ధనములు, అన్నములు, పుష్కలంగా బట్టలు, మహార్హములైనటువంటి వస్తువులు, అలాగే రత్నములు ఇవన్నీ కూడా దానము చేశారు. దానములలో భాగం 16 దానాలు చేయాలంటాం కదా, ఈ 16 దానములు కూడా చేసినట్టుగా అయింది. బాస్తికం బహుశుక్లంచ గాశ్చాపి శతసస్తద దాసీ దాసంచయానంచ వేష్మాని సుమహాంతి చ. ఎవరెవరికి ఏమేమి ఇవ్వాలో ఒక బ్రాహ్మణులకే కాకుండా సామంతరాజులుగా ఉండే క్షత్రియులకి, క్షత్రియుల్లో కొంచెం తక్కువ స్థాయిలో ఉండేవారికి, వైశ్యులకి, శూద్రాదులందరికీ ఎవరెవరికి ఏమేమి ఇవ్వవచ్చునో అవన్నీ కూడా దానం చేశారు. ఇక్కడ శ్లోకంలో బాస్తికం బహుశుక్లంచ అంటారు. అంటే ఉన్ని అన్నాం కదా, అంటే ఊలు ఉన్ని అంటారే, అలాంటి వస్తువులతో చేసే తెల్లటి దుప్పట్లు లాంటివి ఉంటాయి. అవన్నీ ఎవరికి ఇవ్వచ్చు అంటే ఇతరులకు ఇస్తారు. అవన్నీ వాళ్ళకి చలికాలంలో వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేకుండా ఉండేటట్టుగా ఇవన్నీ ఇస్తారు. అలా ఆస్తికం బహుశుక్లంచ. కొంతమందికి గాహా చాపి, ఆవులు ఎవరికి ఇస్తారు? వైశ్యులకు ఇస్తారు. కారణం కృషి గోరక్ష వాణిజ్యం వైశ్యం కర్మ స్వభావజం. భగవద్గీత పరమాత్మ చెప్పాడు, వైశ్యుల యొక్క కర్మలలో వ్యవసాయము చేయుట, ఆవులను రక్షించుట, వాణిజ్యము చేయుట, ఈ 3 కూడా వైశ్య ధర్మం. కాబట్టి ఆవులు ఇచ్చాడంటే ఎవరికి ఇవ్వాలో వాళ్ళకి ఆవులు ఇచ్చారు. దానం అంటే 4 వర్ణముల వారికి కూడా ఎవరెవరికి ఏమేమి ఇవ్వాలో భరతుడు అందరికీ అవన్నీ ఇచ్చాడు. దాసీ దాసంచయానంచ, దాసీదాసం కూడా ఇచ్చారు. అంటే దాసులను సేవ చేసే వాళ్ళని కూడా ఇచ్చారు. అంటే అర్థం దాదాపుగా ఈ పై 3 వర్ణముల వారికి సేవ చేయవలసిన వారు 4వ వర్ణం వారిగా మన స్మృతి చెప్తుంది. 4వ వర్ణం వారైన వారు కనుక శరీరము ఉడిగి, రక్తము తగ్గి, ఆరోగ్యము క్షీణించి ఉంటే వాళ్ళకి సేవ చేయడానికి ఉండే దాసులను కూడా భరతుడు వాళ్ళకి అందించాడు. అంటే 4వ వర్ణం వారిని క్షేమంగా చూసుకోవడానికి వీలైనటువంటి వ్యక్తుల్ని కూడా దానం చేశాడు. అంటే అందరికీ కూడా ఎవరెవరికి ఏమేమి అవసరాలో అవన్నీ కూడా దానం చేశాడు అని అర్థం. ఆ రకంగా దానం చేసిన తరువాత బ్రాహ్మణేభ్యో దదౌ పుత్రో రాజ్య తస్య ఔర్ధ్వదైహికం. ఇంకా ఒక్కొక్కరికి నిర్దిష్టంగా వీరికి ఈ దానము, వీరికి ఈ దానము, వీరికి ఈ దానము అని ఉంటాయి. ఎవరెవరికి ఏ ఏ యోగ్యత కలిగిన వారికి ఏ ఏ దానములు చేస్తే ఉత్తమగతి లభిస్తుందో ఈ వెళ్ళిపోయిన వ్యక్తికి అవన్నీ కూడా భరతుడు సక్రమంగా చేశాడు. తతః ప్రభాత సమయే దివసే అథ త్రయోదశే. 12 రోజులు పూర్తయిపోయాయి. 13వ రోజు రాత్రి పడుకున్నారు. 13వ రోజు నిద్ర లేచాడు. దివసే అథ ప్రభాత సమయే, పొద్దున్నే వెలుకున్నాడు. విలలాప మహాబాహు భరత శోకమూర్ఛిత. ఈ 12 రోజులు బాధపడ్డా, దిగమింగుకొని ఏడుపునంతా వశిష్ఠు వారు ఆదేశించారు కదా, ఎక్కడ కూడా అవ్యగ్రం అవిచారితం అన్నారు. కాబట్టి దిగమింగుకొని ఎప్పుడైతే కార్యక్రమాలు అయిపోయాయో 13వ రోజు ఒక్కసారి భోరుమని ఏడిచాడు. బాధ ఏడిచి శబ్దాపిహిత కంఠస్థు శోధనార్థ ఉపాగత. ఆ ఏడుపులో మాట్లాడడానికి గొంతురానంతగా ఏడిచాడు. మళ్ళీ గాత్ర శోధన చేసుకుని శోధనార్థం చితామూలే పితుర్వాక్యం ఇదమాహ సుదుఃఖిత. మళ్ళీ తండ్రి గారికి ఎక్కడైతే ఈ చితకర్మ అంతా చేశారో అక్కడికి వెళ్ళి బాధపడుతున్నాడు. మళ్ళీ అక్కడ కూర్చొని
తాత యస్మిన్ విసృష్టోహం త్వయా భ్రాతరి రాఘవే తస్మిన్ వనం ప్రవ్రజితే శూన్యేత్యుక్తోస్మి అహం త్వయా. తాత అంటే తండ్రి అని అర్థం. సంస్కృతంలో తాత శబ్దానికి తండ్రి అని అర్థం. తెలుగులో తాత అంటే తండ్రికి తండ్రిని మనం పాటిస్తూ ఉంటాం. తాత శబ్దాన్ని తండ్రికి వర్తింపజేస్తారు. తాత దేశేన జగ్మతు. మనకి ముందు బాలకాండలో కూడా ఈ పదం ప్రయోగించబడింది. తాత అంటే ఓ తండ్రి. యస్మిన్ విసృష్ట అహం. నీవేం చెప్పావు? చాలా కాలంగా వీళ్ళంతా బాగున్నప్పుడు, దశరథుడు ఆడుకుంటున్నప్పుడు నా తర్వాత భరత, లక్ష్మణ, శత్రుఘ్న, మీ అందరి బాధ్యత ఎవరితో తెలుసునా, మీ అందరికీ తండ్రి వంటి వాడు ఎవరు తెలుసునా, రాముడు అని అప్పచెప్పావు కదా. త్వయా విసృష్ట రామే. రాముని చేతిలో మా చేతుల్ని పెట్టి రాముడే మిమ్మల్ని రక్షిస్తాడు, రాముడే మీకు తండ్రి అని చెప్పావు కదా. తండ్రి అయిన నీవు వెళ్ళిపోయావు. నీ తర్వాత తండ్రి స్థానంలో ఉండే రాముడు లేడు కదా ఇప్పుడు. తస్మిన్ వనం ప్రవ్రజితే శూన్యే త్యక్త అస్మి అహం త్వయ. ఇప్పుడు తండ్రి లేనివాడయ్యా. ఈ తండ్రి లేడు, ఆ తండ్రి లేడే, ఇలాంటి తండ్రి లేని వాడిని శూన్యమైనటువంటి స్థితిలో నేనున్నాను నాన్న అని బాధపడుతున్నాడు. యస్య గతి అనాథాయా పుత్ర ప్రవ్రాజితో వనం తామంబాం తాత కౌసల్యాం త్యక్త్వా త్వం త్వగతో నృప. అనాథ అయిపోయింది ఎవరు? ఎవరు ఎక్కువ బాధ పొందినవారయ్యారు? కౌసల్య కదా. కౌసల్యకి భర్త పోయినందువల్ల ఒక బాధ, ఒకే ఒక్క కుమారుడు దూరమైనందువల్ల ఒక బాధ. కైకేయికి భరతుడు ఇక్కడే ఉన్నాడు. సుమిత్రకి ఒక కొడుకు లేకపోయినా ఒక కొడుకు దగ్గరే ఉన్నాడు. కానీ కౌసల్య కదా ఎక్కువ నష్టపోయి, నిన్ను కోల్పోయి రాముడికి దూరమయ్యి ఎంత బాధపడుతోంది. దృష్ట్వా భస్మారుణం తచ్చ దగ్ధాస్థిస్థాన మండలం పితుశరీర నిర్వాణం నిష్ఠనం విషసాదస. దృష్ట్వా భస్మారుణం తచ్చ. ఆ చితి పీల్చిన చోట కాలిపోయి ఉంటుంది కదా, సగం కాలినటువంటి ఎముకలు, అక్కడ ఉండేటువంటి ఎర్రగా కాలిపోయినటువంటి ఎముకలు వెళ్ళి చూస్తూ బాధపడుతూ పితుశరీర నిర్వాణం, ఈ రకంగా నాన్నగారి శరీరం అంతా ఇలా అయిపోయిందే అని బాధపడుతూ నిష్ఠనం విషసాద, చాలా ఒక దైన్యాన్ని పొందాడు. సతు దృష్ట్వా రుదన్ దీన పపాత ధరణీతలే ఉత్థాప్యమానశక్రస్య యంత్రధ్వజ ఇవచ్యుత. నిలబడి అలా ఏడుస్తున్నవాడు కాస్త ఒక్కసారి మనం జెండావందనం అప్పుడు ఒక చిన్న ఒక గిలక లాంటిది కట్టి పైకి లేపుతాం జెండా. ఆ గిలకే కనుక జారిపోయింది అనుకో, గిలక పడిపోతుంది, జెండా పడిపోతుంది కదా. అలా యంత్రధ్వజ ఇవోచ్ఛ్రిత ఇవచ్యుత అంటే యంత్రము ధ్వజాన్ని లేపడానికి అప్పట్లోనే యంత్రాలు ఉపయోగించారు అన్నమాట. అంటే ఈ యంత్రమును ఉపయోగించి జెండా పైకి లేపి జెండాని నిలబెట్టవలసిన స్థితిలో జెండా నిలబడలేదు సరిగదా. ఆ యంత్రధ్వజమే కనుక జారిపోతే ఎలా ఘామున పడిపోతుందో అలా భరతుడు అలా పడ్డాడు అన్నాడు. దీనివల్ల ఏం చెప్పినట్టు మనకి అంటే, ఆనాటి రోజుల్లో కూడా జెండాని పైకి లేపేటప్పుడు, ధ్వజాన్ని పైకి లేపేటప్పుడు కొన్ని యంత్రములు ఉపయోగించారు తెలుస్తోంది కదా. కవికుండే గొప్పతనం, కవి ప్రయోగించే ప్రయోగములలో వృధా ప్రయోగములు ఉండవు. ఆ సమయంలో కూడా ఇలాంటి ధ్వజములు ఉన్నాయి, యంత్రధ్వజములు ఉన్నాయని చెప్పడానికి వీలుగా ఈ వాక్యాన్ని మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఆ రకంగా యంత్రధ్వజము జారిపోయినట్లుగా పడిపోయాడు కింద. అభిపేతు తతస్సర్వే తస్యామాత్యా శుచివ్రతం అంతకాలే నిపతితం యయాతి వృషయో యథా. ఎప్పుడైతే పడిపోయాడో దూరంగా ఉన్న ఋత్విక్కులంతా కూడా, ఈయన బయలుదేరితే వాళ్ళ వెనకాల వీళ్ళంతా వస్తారు కదా, వీరంతా వచ్చి పడిపోతున్న భరతుణ్ణి జాగ్రత్తగా పట్టుకుని వారంతా ఉన్నారు. ఎలాగంటేట, పుణ్యమంతా క్షీణించిన తరువాత యయాతి స్వర్గము నుండి కింద పడిపోతూ ఉంటే అతని దౌహిత్రుడైనటువంటి ధృష్టకుడైనటువంటి వాడు ఎలాగైతే పురోహితులు అందరితో యయాతిని రక్షించాడో అలా రక్షించారు అని అంటారు. అంటే యయాతి కథని కూడా మనకి చిన్నగా చెప్పినట్టే. అంటే యయాతి క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకం విశంతి అని భగవద్గీతలో చెప్తారు. పేతం భుక్త్వా స్వర్గలోకం విశాలం క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకం విశంతి. వాడు ఎంత పుణ్యము చేస్తారో ఆ పుణ్యమంతా పూర్తయిపోయిన తర్వాత ఆ పుణ్యాన్ని పూర్తి చేసుకుని స్వర్గలోకం నుంచి మళ్ళీ భూలోకంలో పడతారు. అలా యయాతి కూడా పుణ్యమంతా పూర్తయిన తర్వాత మళ్ళీ భూమి మీద పడుతూ ఉంటే అతను దౌహిత్రుడు ధృష్టకుడనేవాడు రక్షించాడని మనకి ఆ కథ కనిపిస్తుంది.
అలా పడిపోతున్నటువంటి భరతుణ్ణి ఈ పురోహితాదులంతా కూడా, అంటే శత్రుఘ్న సహితులైన పురోహితాదులంతా కూడా భరతుణ్ణి క్షేమంగా ఉండేట్టు చూసుకున్నారు. శత్రుఘ్నశ్చాపి భరతం దృష్ట్వా శోక పరిప్లుతం విసంజ్ఞోన్యపతద్ధూమౌ భూమిపాలమనుస్మరన్. ఇక్కడ దాకా శత్రుఘ్నుడికి ఏ మాట ఉండదు, ఆయన ఉన్నట్టే తెలియదు. ఉన్నాడో అని చెప్పుకోవడమే ఉంటుంది. పక్కనే ఉన్నాడు అంటే ఉన్నాడని చెప్పడు, శత్రుఘ్నుడితో పాటు భరతుడు ఉన్నాడు అని చెప్తాడు తప్ప, భరతుడితో పాటు శత్రుఘ్నుడు ఉన్నాడని చెప్తాడు తప్ప శత్రుఘ్నుడు ప్రత్యేకంగా ఉన్నాడు అని చెప్పడు వాల్మీకి. ఇక్కడ శత్రుఘ్నుని యొక్క పాత్రకి ఉండే ప్రాధాన్యం కనిపిస్తుంది. ఒక్కసారి తనకి తండ్రి కంటే రాముడు అంటే ఇష్టం, రాముడి కంటే భరతుడు అంటే ఇష్టం. భరతుడికి ఏదన్నా జరిగితే తట్టుకోలేడు శత్రుఘ్నుడు, రాముడికి ఏదన్నా జరిగితే తట్టుకోలేడు భరతుడు, తండ్రికి ఏదన్నా జరిగితే తట్టుకోలేడు రాముడు. వీళ్ళ ముగ్గురి యొక్క ప్రేమలు ఎట్లా ఉంటాయి. కాబట్టి తన కళ్ళ ముందు దశరథుడు పోయినా బాధపడినట్టుగా ఏం చెప్పాలి, ఇతనితో పాటు కలిసి బాధపడ్డాడు. రాముడు వెళ్ళినా ఇతని నోటి వెంట ఏం పెద్ద మాటలేం రాలా. ఇప్పుడు చాలా బాధపడుతున్నాడు. దృష్ట్వా శోక పరిప్లుతం భరతం, తన ఇష్టమైన భరతుడు ఏడుస్తూ ఉంటే తట్టుకోలేక విసంజ్ఞ స్పృహ కోల్పోయిన వాడిలాగా జ్ఞపతద్భూము భూమి యందు పడిపోయి భూమిపాల మనుస్మరన్ తండ్రి గారిని స్మరిస్తూ, ఇదంతా ఆయన చేశాడు, మా నాన్నగారు చేసిన పని ఇదంతా. ఆయన పోయాడు, మా అన్నయ్య పోయాడు, మా అన్నయ్య దూరం అయిపోయాడు, ఈ అన్నయ్య నాకు ఇష్టమైన అన్నయ్య ఇంత బాధపడుతున్నాడు అంటూ భూమిపాల మనుస్మరన్ ఉన్మత్త ఇవ నిశ్చేత, పిచ్చి ఎక్కిన వాడి వలె. ఉన్మత్త అంటే అర్థం చాలా ఒళ్ళు తెలియనటువంటి స్థితిలో మాట్లాడే తీరులో, నిశ్చేత విలలాట సుదుఃఖిత, భరతుని కంటే ఎక్కువ బాధపడ్డాడు శత్రుఘ్నుడు. స్మృత్వా పితు గుణాంగాని తాని తాని తదా తదా. అప్పుడు తండ్రి మన ఇలా కూర్చోబెట్టేవాడు, ఇలా మాట్లాడేవాడు, అన్నయ్య ఇలా చేసేవాడు, రాముడు ఇలా ప్రేమించేవాడు, ఇలా మనని ప్రేమగా చూసేవారు కదా అని అన్ని సందర్భాలను గుర్తు తెచ్చుకుంటూ భరతుడితో తన యొక్క ఆ బాధని పంచుకుంటూ శత్రుఘ్నుడు మాట్లాడుతున్నాడు. మంథరా ప్రభవస్తీవ్ర కైకేయీ గ్రాహ సంకుల వరదానమయోక్షోభ్య అమజ్జయతు శోకసాగర. సముద్రం సగర చక్రవర్తి వల్ల పుట్టింది, సగర చక్రవర్తి కుమారుల వల్ల ఏర్పడింది కాబట్టి సాగరం. కానీ ఇక్కడ ఒక సముద్రం పుట్టింది, ఇది మంధర ప్రభవస్తీవ్ర, ఇది మంధర వల్ల పుట్టింది ఈ సముద్రం. ఏ సముద్రం? అదేమో సముద్రం, జల సముద్రం, ఇది శోక సముద్రం. ఈ సముద్రానికి మంధర కారణం. కైకేయీ గ్రాహ సంకుల, అక్కడ ముసళ్ళు ఉంటాయి, ఇక్కడ కైకేయీ పెద్ద ముసలి. ఆ ముసలి ఆ సముద్రాన్ని చిలికేసి కెలికేసినట్టుగా కెలికేస్తే అక్షోభ్య, బాగా చల్లాచునేటువంటి సముద్రంలో వరదానమయోక్షోభ్య, అంటే వరము ఇచ్చుట వరమును పొందుట అనేటువంటి దీంతో అల్లకల్లోలం చేయబడ్డ, అవే కెరటములుగా అల్లకల్లోలం చేయబడ్డ ఈ శోకసాగరంలో అందరూ మునిగిపోయారు కదా అంటూ శత్రుఘ్నుడు బాధపడ్డాడు. సుకుమారంచ బాలంచ సతతం లాలితం త్వయ క్వతాత భరతం హిత్వా విలపంతం గతో భవాన్. ఇప్పుడు అంటున్నాడు శత్రుఘ్నుడు తండ్రితో, తండ్రి లేడు, తండ్రిని స్మరించుకుని సుకుమారుడు, మా భరతుడు మా అన్నయ్య ఎంత సుకుమారుడు, ఎంత పిల్లవాడు, అన్నయ్య పిల్లవాడు అంటే తండ్రి ఆ అన్న మీద ఉండే ప్రేమ అట్లాగా మాట్లాడిస్తుంది. చిన్న పిల్లాడు మా అన్నయ్య, సుకుమారుడు, లాలితం త్వయ, ఎంత ప్రేమించావు మా అన్నయ్యని, అలాంటి మా భరతుడిని విడిచి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయావు నాన్న అని ఏడుస్తున్నాడు. తన గురించి తానే మాట్లాడదా, భరతుని ఇంత కష్టపెట్టి నాన్న ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయావు, నను భోజ్యేషు పానేషు వస్త్రేషు ఆభరణేషు చ ప్రవారయసిన సర్వాన్ త్వన్నః కోన్యః కరిష్యతి. తినే పదార్థంలో కూడా ఇది భరతునికి ఇష్టం, ఇలా ఉంటే రాముడికి ఇష్టం, గో ఇవి శత్రుఘ్నుడికి ఇష్టం అంటూ నీవే అన్ని చేయించేవాడివి, వస్త్రాలు నీవే కట్టేవాడివి, మాకు కావలసిన బహుమతులు నీవే అందించేవాడివి, ఏ తండ్రి ఇంత ప్రేమగా చూస్తాడు మమ్మల్ని. అవధారణ కాలేతు పృథివీనావదీర్యతే యా విహీనా త్వయా రాజ్ఞ ధర్మజ్ఞేన మహాత్మన. ఈ భూమి అంతా కూడా నీవెప్పుడైతే చనిపోయావో భూమి అంతా బద్దలైపోవలసిన భూమి ఇది ఇంకా ఇలా ఉంది అంటే నువ్వు అంత ప్రేమించావు భూమిని కూడా, అంత గొప్పగా లాలించావు, నీ చేత లాలించబడ్డ ఈ పృథివీ
చీలిపోవలసినటువంటి సమయంలో కూడా చీలిపోకుండా ఉంది. నీ యొక్క వియోగము మా అందరినీ కూడా భూమి కంటే భయంకరంగా చీల్చివేస్తున్నట్లుగా ఉంది అంటూ బాధపడ్డాడు. యా విహీన ధర్మజ్ఞుడవు మహాత్ముడవు నీవు, పితరి స్వర్గమాపన్నే రామే చ అరణ్యమాశ్రితే కిం మే జీవిత సామర్థ్యం ప్రవేక్ష్యామి హుతాసనం. తండ్రి గారు స్వర్గానికి పొందిన తరువాత, అరణ్యానికి రాముడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత భరతుడు ఈ విధంగా బాధపడుతున్నప్పుడు కిం మే జీవిత సామర్థ్యం, నా బతుకు దేనికి, ఆ నిప్పుల్లో దూకేస్తా. ప్రవేక్ష్యామి హుతాశనం హీనో భ్రాత్రాచ పిత్రాచ శూన్యాం ఇక్ష్వాకు పాలిత అయోధ్యాన్న ప్రవేక్ష్యామి తపోవనం. ఇక్కడ మనకి ఈ సమన్వయంలో 2-3 శ్లోకములేవో లుప్తమైపోయాయి అని వ్యాఖ్యాతలు చెప్తారు. నిజానికి ఇక్కడ ఈ మాటల్లో 2వ శ్లోకం భరతుడి మాటలు. భరతుడు అంటున్నాడని చెప్పకుండా శత్రుఘ్నుడి మాటల్లోనే కలిసిపోయాయి. అంటే ఇక్కడ భరతుడు కూడా అంటున్నాడు ఏమని, అన్నయ్య చేత లేనివాడనై, తండ్రి లేనివాడనై, ఇక్ష్వాకు పాలితమైనటువంటి శూన్యమైనటువంటి అయోధ్యని నేను వెళ్ళను, నేను కూడా అడవిలోకి వెళ్ళిపోతా. తయోహో విలపితం శ్రుత్వా. ఇలా వీళ్ళిద్దరూ ఏడుస్తూ ఉండగా పైన 3-4 శ్లోకాలు శత్రుఘ్నుడి మాటలు, చివరి శ్లోకం భరతుని శ్లోకం అన్నమాట. ఈ విధంగా వీరిద్దరూ బాధపడుతూ ఉండగా వ్యసనంచ అన్వవేక్ష్యతు భృశమార్తతరా భూయ సర్వ ఏవ అనుగామిన. వీరిద్దరు మళ్ళీ బాధపడుతుంటే వీళ్ళ వెంట వచ్చిన వాళ్ళకి మళ్ళీ అంత కష్టము కలిగి పాపం వాళ్ళు బాధపడ్డారు. అలాంటి స్థితి. తతో విషణ్ణౌ విశ్రాంతౌ శత్రుఘ్న భరతాబుభౌ ధరణ్యాం సంయవేష్టేతాం భగ్నశృంగా వివర్షభౌ. అలా బాధపడి అలసిపోయి కింద పడిపోయారు. కొమ్ములు విరిగిన ఎద్దుల వలె, అంటే బలిష్టములైనటువంటి ఎద్దులు ఎలాగైతే కింద పడిపోయాయో అలా పడి భూమి మీద ఉన్నారు అని వర్ణించారు. ఆ తరువాత తతః ప్రకృతిమాన్ వైద్యః పితురేషాం పురోహితః వసిష్ఠో భరతం వాక్యం ఉత్థాప్య తమువాచః. తతః ప్రకృతిమాన్ వైద్యః 2 పదములు. ప్రకృతిమాన్ ప్రకృతి గురించి బాగా తెలిసినవాడు, వైద్యః వైద్యుడు అని 2 అర్థం. ఒక మామూలుగా ప్రాకృతికమైనటువంటి ఏ స్థితిలో ఎవరికి ఒక బాధపడి కింద పడిన వాళ్ళకి ఆ సమయంలో ఏమిస్తే వాడు తేరుకుంటారో ఇది ప్రకృతి వైద్యంలోకి వస్తుంది. అప్పటికప్పుడు ఆ వ్యక్తికి స్వాస్థ్యం కలిగించేటట్లుగా చేసే పనులన్నీ కూడా ప్రకృతి వైద్యంలోకి వస్తాయి. ఇలాగా వాళ్ళిద్దరికీ మళ్ళీ స్వస్థత సమకూరేటట్లుగా చేసిన వాడు అని పైన అర్థం. తతః ప్రకృతిమాన్ ప్రకృతి స్వభావయో. అమరకోశంలో ప్రకృతి అంటే స్వభావములు అని అర్థం. ఎవరి స్వభావములు ఏమో బాగా తెలిసినవాడు వస్తుంది కాబట్టి ప్రకృతిమాన్. ప్రకృతి బాగా తెలిసినవాడు అని ఒక అర్థం, స్వభావాలు బాగా తెలిసినవాడు ఒక అర్థం. అలాంటి వైద్య అంటే వాళ్ళిద్దరూ తేరుకోవడానికి వీలుగా వారికి ఏదో మందో ఏదో ఒక పానీయమో ఏదో ఇప్పించాడని ఒక అర్థం. రెండవది వేదాంతవేత్త. వైద్య అంటే వేదము యొక్క తత్వము వైద్యమని, వైద్య అంటే వేదాంత తత్వము బాగా ఎరిగిన వాడు అర్థం. అంటే వశిష్ఠుడు చాలా గొప్పవాడు కాబట్టి ప్రకృతిమాన్ ఈ లోకము యొక్క స్థితిని, వైద్య పైలోకము యొక్క స్థితిని బాగా తెలిసి, ఇహలోకాల యొక్క స్థితిగతులు బాగా తెలిసినటువంటి వశిష్ఠుడు అంటే పరిపూర్ణమైనటువంటి ఒక ఆచార్య పుంగవుడు. ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు. భరతం ఉత్థాప్య, భరతుడిని లేపి తమువాచః, ఎంత గొప్పగా మాట్లాడుతున్నాడు అని వాల్మీకి హకార ప్రయోగాన్ని చేసి త్రయోదశోయం దివసః పితుర్వృత్తస్య తే విభో సావశేషాస్థి నిచయే కిమిహత్వం విలంబసే. 13వ రోజు ఏర్పడింది కదా, ఈరోజు మళ్ళీ బాధపడవచ్చునా? ఇక బాధపడడానికి వీల్లేదయ్యా. కారణం సావశేషాస్థి నిచయ, అస్థి సంచయనము అని చెయ్యాలి. అస్థి సంచయనాన్ని ఎప్పుడు చెయ్యాలి అంటే 2వ రోజు కానీ 3వ రోజు కానీ యుగ్మములు కాని రోజులలో చెయ్యాలి. అంటే బేసి రోజులలో చెయ్యాలి. ఆ చేయలేకపోతే మాసములలో చెయ్యాలి, అయినములలో సంవత్సరం వరకు అసంచయనంకి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది 13వ రోజు, ఈ రోజు చెయ్యాలి. త్రయోదశేన్ని కుర్యాత్ సంచయనం బుధైహి అని మనకి స్మృతివాక్యం కూడా 13వ రోజు సంచయనాన్ని కూడా చెప్పింది. కాబట్టి వశిష్ఠుడు అక్కడ తేరుకుని ఈరోజు సంచయనం చేయవలసి ఉందయ్యా,
ఈ ఎముకలన్నీ ఇక్కడికి వచ్చిన కారణమే అది. ఆ ఎముకలన్నీ ఏరాలి, అవన్నీ సంచయనం చేయాలి, వాటిని పవిత్ర గంగా, యమున, సరస్వతి, కావేరి వంటి నదుల్లో వాటిని ఉంచాలి. ఇది ప్రేతకి చేసే మర్యాద వంటిది కాబట్టి అవి చేయవలసి ఉన్నది. కాబట్టి విలంబసే, ఇంకా ఈ ఆలస్యం చేస్తున్నామంటే మళ్ళీ ఈ బాధలు, ఈ సంభాషణలు దేనికి మరి పనికిరావు. మరి వైదిక కర్మ అవలంబించాల్సిందే. త్రీణి ద్వంద్వాని భూతేషు ప్రవృత్తాని అవిశేషతః తేషు చ అపరిహార్యేషు నైవం భవితుమర్హసి. 3 ద్వంద్వములు ఉంటాయి ప్రతి వ్యక్తి జీవితంలో కూడా. ఈ 3 ద్వంద్వాలని తప్పనిసరిగా ఉంటాయి. వాటిని ఎదుర్కొని మనిషి ఉండాలి. ఏమిటా ద్వంద్వములు? రాత్రి పగలు అందరికీ ఉంటాయి, సుఖము దుఃఖము అందరికీ ఉంటాయి, ఇహము పరము అందరికీ ఉంటాయి. ఈ 3 ద్వంద్వములలో ఎప్పుడెప్పుడు ఏ పని చెయ్యాలో ఆ పని చేసేవాడే ధీరుడు అనబడతాడు. తస్మాత్, అందువల్ల అపరిహార్యేర్థే అంటే పరిహారం, మనం ఆపడానికి వీలు కానటువంటి స్థితిలో ఉండే రాత్రి నాకు ఇష్టం లేదండి, రాత్రిని ఆపేద్దాం అంటాం, ఆపగలం. నాకు పగలు ఇష్టం లేదు, పగలని ఆపేస్తాను అనగలం? అనలేదు. సుఖం నాకు కావాలి తప్ప దుఃఖం నాకు వద్దు అంటే ఆగుతుంది. నేను సరిపోను, ఇక్కడే ఉంటాను అంటే ఉండగలం. ఇవేవి మన చేతిలో లేనప్పుడు, అవి వాటంతా అవి జరుగుతున్నప్పుడు వాటి గురించి బాధ దేనికయ్యా? తస్మాత్ అపరిహార్యేర్థే నత్వం శోచితుమర్హసి. భగవద్గీతలో కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పిన మాట కొద్ది మార్పుతో నైవం భవితుమర్హసి నత్వం శోచితుమర్హసి. అక్కడ జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యు ధ్రువం జన్మమృతస్య చ తస్మాదపరిహార్యేర్థే నత్వం శోచితుమర్హసి. అక్కడ కృష్ణ పరమాత్మ శ్లోకం. ఇక్కడ తస్మాదపరిహార్యేతస్తేషు చ అపరిహార్యేషు నైవం భవితుమర్హసి. అంటే వేదాంతము భగవద్గీతలో కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పిన వేదాంత స్థితి ఎట్లాంటిదో వశిష్ఠ మహర్షి చెప్పిన ఈ ఒక్క శ్లోకము అలాంటిదే కదా అని దీనికి సంబంధించి వశిష్ఠ మహర్షిని ప్రకృతిమాన్ వైద్య అంటూ వాల్మీకి ప్రయోగించారు అంటూ వ్యాఖ్యాతలు అంటే ప్రయోగములలో ఉండే విశేషములు ఇవి అని చెప్తారు. ఆ రకంగా చెప్పిన తరువాత సుమంత్రశ్చాపి, భరతుణ్ణేమో లేపి తన దగ్గరికి తీసుకున్నవాడు వశిష్ఠుడు. మరి శత్రుఘ్నుణ్ణి సుమంత్ర, సుమంత్రుడు వెనకాలే వచ్చాడు. తండ్రి అంతటి వాడు సుమంతుడు. తండ్రి ఎంత వీరందరినీ లాలించాడో ప్రేమించాడో సుమంతుడు కూడా చిన్నప్పటి నుంచి రామాదులందరినీ కూడా లాలించిన వాడుగా మనకి ఇతర పురాణంలో కనిపిస్తారు. కాబట్టి సుమంతుడు శత్రుఘ్నుని లేపి అభిప్రసాద్యచ తన దగ్గరికి తీసుకుని ఓదార్చి శ్రావయామాస తత్వజ్ఞ సర్వభూత భవాభవం. ఈయన కూడా వశిష్ఠుడు భరతుడికి చెప్పినట్లుగా ఆయన బాధపడకూడదురా, వెళ్ళవలసిన వాడు వెళ్ళారని సంతోషించాలి, వాడు ఉత్తమగతి పొందేటట్లుగా మనం చూడాలి తప్ప ఇంకా బాధపడుతూ ఉంటే మన బాధని వాళ్ళు గుర్తించి మళ్ళీ వాడు వెనక్కి రావాలని ప్రయత్నం చేస్తే ఉత్తమగతికి వెళ్ళేవాడు మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేస్తే అతనికి ఏం శ్రేయస్సు కలగదు. ఉత్తమగతి పొందాలి కదా. మానవ జన్మ ఎత్తినవాడు ఉత్తమగతిని పొందాలనుకునేటువంటి వ్యక్తి ఉత్తమగతిలో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ మనం ఏడుస్తూ ఉంటే మన ఏడు చూడలేక మళ్ళీ నేను వెనక్కి వచ్చేస్తాను రా అని వస్తే అతనికి పొందే ఉత్తమగతిని పొందకుండా చేసినవాడు అవుతాం కదా అంటూ సుమంతుడు తత్వజ్ఞ, తత్వం బాగా తెలిసినవాడే భవాభవం, పుట్టుక సాగుల యొక్క మర్మాన్ని చెప్పి శత్రుఘ్నుడిని కూడా ఓదార్చాడు. ఉత్థితౌ చ నరవ్యాఘ్రౌ ప్రకాశేతే యశస్వినౌ వర్షాతప పరిక్లిన్నౌ పృథకు ఇంద్రధ్వజావివ. మెలగవాడు తేరుకున్నారు. ఇంద్రధ్వజముల వలె ఎండకి వానకి తడిసినటువంటి ఇంద్రధ్వజములంటే ఉత్సవములను పట్టి కొన్ని ధ్వజాలు ఎగరవేస్తాయి. ఆ ధ్వజం కనుక ఎండలో వానలో తడిసిపోతే చీకిపోయి ఎలాగైతే నిస్తేజంగా కనిపిస్తుందో అలా నిస్తేజంగా కనిపించే ఇంద్రధ్వజముల వలె వీరిద్దరూ ఉన్నారు అని వాల్మీకి వారిద్దరిని వర్ణిస్తూ శాశ్రూని పరిమృద్రంతౌ రక్తాక్షౌ దీనభాషిణౌ అమాత్యాః త్వరయంతి స్వ తనయౌ చాపరాః క్రియాః. బాధని దిగమింగుకుని పరిమృద్నంతో మనస్సును జాగ్రత్తగా వ్యక్తపరుచుకుని రక్తాక్షం అప్పటిదాకా ఏడిచినందువల్ల ఎర్రటి కనులు కలిగిన వాళ్ళై దీనభాషిలో దీనమైనటువంటి స్వరంతో అమాత్యాః త్వరయంతి చ అపరాః క్రియాః. అమాత్యులు కూడా అంటే అర్థం పురోహితులు ఏ పని చెప్తున్నారో ఆ పనిని జాగ్రత్తగా వాళ్ళు నిర్వహిస్తూ అపరక్రియల్లో వాళ్ళు పాల్గొన్నారు అంటూ 77వ సర్గను ముగించాడు వారు.
అథ అష్టసప్తతితమః సర్గః 78వ సర్గ. అథ యాత్రాం సమీహంతం శత్రుఘ్నో లక్ష్మణానుజః భరతం శోకసంతప్తం ఇదం వచనమబ్రవీత్. అథ యాత్రాం సమీహంతం, ఆ యాత్ర అంటే అక్కడి నుంచి తండ్రి గారి పనులు పూర్తి చేసుకుని మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి వచ్చేటువంటి వీళ్ళు శత్రుఘ్న లక్ష్మణానుజ. శత్రుఘ్నుడు లక్ష్మణానుజుడు అంటే లక్ష్మణుడికి తమ్ముడు అంటే అర్థం. ఎందుకు ఈ ప్రయోగం చేయాలి ఇక్కడ? రాఘవానుజ అని వేయచ్చు కదా అంటే లక్ష్మణుడు ఎంత ధీరోదాత్తుడై రాముడు బాధపడుతున్నప్పుడు లక్ష్మణుడే ఓదారుస్తాడు. నిజానికి లక్ష్మణుడు కూడా బాధపడవలసిన వాడే ఆ సమయంలో. రాముడికి ఎలాగైతే భార్య అపహరించబడిందో, భార్యకు దూరం అయ్యాడో, లక్ష్మణుడికి అప్పటికే భార్యకు దూరం అయ్యే కదా 14 ఏళ్ల వనవాసానికి వచ్చాడు. అడవిలో వీళ్ళిద్దరూ ఉంటే రాముడు బాధపడుతుంటే రాముడికి హితాన్ని చెబుతాడు. అధీన సత్వం అంటూ మనకి అరణ్యకాండ చివరిలో కనిపిస్తుంది. రాముణ్ణి ఎంత గొప్పగా ఓదారుస్తాడు అంటే రాముణ్ణి ఓదార్చగలిగేటువంటి స్థితిలో ఉండే ధీరమైనటువంటి ఉదాత్తత కలిగిన వాడు లక్ష్మణుడు ఎలాగో అతని తమ్ముడు కాబట్టి ఇక్కడ బాధపడేటువంటి భరతుణ్ణి కూడా ఇక్కడ ఓదార్చగలిగేటువంటి గుండె దిటవు కలిగిన వాడని చెప్పడం కోసం వాల్మీకి లక్ష్మణానుజ అనే ప్రయోగం చేశారు. ఆ రకంగా లక్ష్మణుడు యొక్క తమ్ముడైనటువంటి శత్రుఘ్నుడు భరతుడితో ఇలా అంటున్నాడు. గతిర్య సర్వభూతానాం దుఃఖే కిం పునరాత్మనః సరావసత్వ సంపన్నః స్త్రియా ప్రవ్రాజితో వనం. సర్వభూతానాం, అందరికీ ఏ గతి అయితే పొందాలో ఆ గతిని తండ్రి గారు పొందడానికి కల కారణమెవరు? ఒక స్త్రీ. మనందరినీ తండ్రిగా ప్రేమించవలసినటువంటి రాముడు అడవికి వెళ్ళడానికి కారణమెవరు? ఒక స్త్రీ, ఒక ఇదంతా కైకేయి మీద విపరీతమైన కోపం వస్తుంది. బలవాన్ వీర్య సంపన్న లక్ష్మణో నామయోప్యసౌ కిన్న భోషయతే రామం కృత్వాస్మ పితృనిగ్రహం. ఎంత కోపం వచ్చిందంటే శత్రుఘ్నుడికి. ఇక్కడే ఇతని యొక్క ప్రస్థానం కనిపిస్తుంది. మళ్ళీ ఉత్తరాఖండలో తప్ప ఇతని మాటలే కనిపించవు, ఎక్కడ కనిపించదు. ఉన్నాడంతే ఇలా బొమ్మలా ఉంటాడు. ఇక్కడ చెప్పింది వినడం తప్ప, చేయవలసింది చేయడం తప్ప ఇంకొక మాటే ఉండదు శత్రుఘ్నుడు. ఇక్కడ మాట్లాడుతూ మా అన్నయ్య చాలా బలవంతుడు కదా. వాళ్ళ అన్నయ్య అంటే లక్ష్మణస్వామి, రాముడు కాదు. బలవాన్, చాలా బలవంతుడు. వీర్య సంపన్న, వీర్యము అంటే అర్థం ఎదుటివాడి యొక్క ఎలాంటి ప్రహారమునైనా తట్టుకుని వాడిని ఓడించగలిగే గొప్ప పరాక్రమం కలిగింది అంతవాడు. లక్ష్మణో నామ, లక్ష్మణుడని పేరు ఆయనకి అంటాడు. నామ అనే శబ్దాన్ని ప్రయోగించేటప్పుడు 4 రకాల స్థితులలో చెప్తాడు. పేరు చెప్పేటప్పుడు, ఉపమానాన్ని చెప్పేటప్పుడు, అతని స్వభావాన్ని చెప్పేటప్పుడు, అతన్ని ధిక్కరించేటప్పుడు. తమాషా ఏంటంటే మా అన్నయ్య ఉండి ఇంత పని చేస్తాడా? అన్నయ్య మీద కోపం వచ్చింది. లక్ష్మణస్వామి మీద మా అన్నయ్య అంత బలవంతుడై ఉండి రాముడికి అంత ఆపద కలుగుతూ ఉంటే ఆపగలిగేటువంటి ధైర్య సాహసమును కలిగిన మా అన్నయ్య ఎందుకు ఉన్నాడు అసలు అని మాట్లాడు. అక్కడ నామ అనే పదమునకు అర్థం అంటే లక్ష్మణస్వామి మీద చిన్న కోపం వచ్చింది శత్రుఘ్నుడికి. ఏమని? బలవాన్, బలవంతుడు, వీర్య సంపన్నుడు. అలాంటి వాడు కింద మోచయతే రామం కృత్వాస్మ పితృనిగ్రహం. ఒక్కసారి మా నాన్నగారిని కట్టిపారేసి, మా నాన్నగారిని మాట నోరెత్తకుండా చేసి, లేదా కట్టి జైల్లో పడేసి రాముడికి పట్టాభిషేకం చేయించకుండా ఎంత పిచ్చి పని చేశాడు మా అన్నయ్య అన్నాడు శత్రుడు. పూర్వమేవతు నిగ్రాహ్య సమవేక్ష్య నయానయౌ ఉత్పథం యస్ సమారూఢ రాజా నార్యావశంగత. ఇప్పుడు కాదు, మన నాన్నగారిని ముందే కట్టేసి. ఎందువల్ల? ముందే కట్టేసి ముందే మన అదుపులో పెట్టుకుంటే గనక కైకేయి మాట వినవలసిన అవసరం ఉండదు కదా. అలాంటి స్థితి మేము చేయలేకపోయాం. నయానయం, నయము అనయము తెలిసినవాడు మా అన్నయ్య. లక్ష్మణస్వామి గురించే. మా అన్నయ్యకి నీతి తెలుసు, కునీతి తెలుసు, ఎవరికి ఎక్కడ దెబ్బ కొట్టాలో తెలుసు, ఇవన్నీ తెలిసినవాడు మా అన్నయ్య. అలాంటి వాడు నాన్నగారిని ముందే నిగ్రహించి అధీనంలో ఉంచుకుని రాజా నార్యావశ ఉత్పథం యస్ సమారూఢ. ఉత్పథం అంటే పిచ్చి పని చేసేటట్టుగా మా నాన్నగారు ఆ కైకేయికి వశం కాకమునుపే నాన్నగారిని కంట్రోల్లో పెట్టచ్చు కదా. మా అన్నయ్య చెయ్యలేదు ఈ పని. ఇది సంభాషమానేతు.
ఇలా మాట్లాడుతూ ఉంటే శత్రుఘ్నే లక్ష్మణానుజే ఇంకా చాలా మాట్లాడుతున్నాడు శత్రుఘ్నుడు. అంటే ఇతనికి ఇచ్చిన డైలాగ్ ఇక్కడే ఉన్నాయి పాపం. వాల్మీకి చెప్పిన మాటలు ఇక్కడ తప్ప ఇంకెక్కడా కనిపించవు. కాబట్టి చాలా మాట్లాడుతాడు. ఇలా మాట్లాడుతూ ఉంటే అక్కడ దూరంగా ప్రాద్వారే అభూత్తదా కుబ్జ సర్వాభరణ భూషిత లిప్తా చందన సారేణ రాజవస్త్రాణి బిభ్రతి వివిధం వివిధైస్తైస్తై భూషణైశ్చ విభూషిత మేఖలాదామభిశ్చిత్రై అన్యైశ్చ శుభభూషణై బభాసే బహుభిర్బద్ధ రజ్జుబద్ధే వాల్మీకి. ఇక్కడ వాల్మీకి ఎంత కోపం వచ్చిందో కనిపిస్తుంది ఈ శ్లోకాలు. అంటే ఈ దృశ్యం వాల్మీకి కనిపిస్తోంది కదా. వాల్మీకి కథ రాసేటప్పుడు జరిగిన కథ, జరగబోయే కథ, జరుగుతున్న కథ అని లేదండి. వాల్మీకి రాసేటప్పుడు జరుగుతుంది ఆ కథ అంతే. కానీ అయిపోయిన కథ రాశాడు వాల్మీకి, కానీ జరుగుతున్నప్పుడు చూస్తూ రాశాడు. అది వాల్మీకి ఉండే గొప్పతనం. అందుకని మన పెద్దలు జరుగుతున్నప్పుడు వాల్మీకి కథ రాశాను అని చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నారు. చెప్పిన పురాణాంతర ప్రమాణములు ఉన్నాయి. లేదయ్యా రామాయణం అయిపోయిన తర్వాత రాముడు రాజ్యం చేస్తూ ఉంటే ఆ సమయంలో కదా వాల్మీకి రాశాడు అనే ప్రమాణములు ఉన్నాయి. ఈ రెండూ కరెక్ట్. ఎలా కరెక్ట్? వాల్మీకి రాసింది అప్పుడే కావచ్చు, కానీ వాల్మీకి ఎప్పుడైతే కలం పట్టి ప్రారంభించాడో అప్పుడు రామాయణం జరుగుతుంది కళ్ళ ముందు. జరుగుతున్న కథను రాయగలిగాడు కాబట్టి రహస్యించ ప్రకాశించ అంటే ఏదో లోక ప్రవాదం వల్ల తెలిసే విషయములు కాకుండా అంతఃపురంలో వాళ్ళు మాట్లాడుకున్న మాటలా రాయి ఉంటాడు. మొన్నటి దాకా భరతుడు కైకేయి మాట్లాడుకున్నారు. ఈ మాటలు రహస్యంగా ఎవరికి తెలుస్తాయి? ఎవరు వినే అవకాశం లేదు, ఎవరికి తెలిసే అవకాశం లేదు. అవి రాశాడు. అందరికీ తెలిసాడు. రాముడు పెడుతుంటే అందరూ బాధపడ్డారు, రథం వెనకాల పరిగెత్తారు. ఇవన్నీ అందరికీ కనిపిస్తాయి. అందరికీ కనిపించేవి రాశాడు, ఎవ్వరికీ తెలియనివి రాశాడంటే జరుగుతున్నవి రాశాడు. ఆ జరుగుతున్నప్పుడు ఇంకా ఈయన కళ్ళ ముందు రాస్తూ ఉంటే అక్కడ ప్రాద్వారే శత్రువుని ఇంకా మాట్లాడుతూ ఉండగానే ఆ తూర్పు ద్వారం దగ్గర మందర కనిపించింది. మందర ఎలా ఉందా? మందర అంటే చందన సారేణ లిప్త, ఒళ్ళంతా చందనం ముసుకుని పెద్ద ఘనకార్యం వహించింది కదా. ఇంత ఘనకార్యానికి ఎవరు కారణం? నేనే కదా అనుకుంటుంది. కాళ్ళ దగ్గర వేసినట్లుగా అంతా నాదే కాబట్టి ఇంకా నేను రాజమాతకి ప్రధానమైనటువంటి దాసిని కాబట్టి ఇంకా నా రాజుగారి బావమరిదిలాగా నా జీవితం అంతా సుఖంగా గడిచిపోతోంది అనేటువంటి ఒక వెర్రి మోహంలో ఉంది మందర. కాబట్టి ఆవిడ ఎలా ఉందంటే సర్వాభరణ భూషిత, చాలా ఆభరణాలు చెవులకి, కాళ్ళకి, ముక్కులకి, నోళ్ళకి ఏవో చాలా పెట్టుకుంది. లిప్త అప్పటిదాకా ఆభరణాలు పెట్టుకునేటువంటి స్థితి కాదు, దాసి అంతే. ఇప్పుడు రాజమాతకి పక్కన నిలబడేటువంటి చెలికెత్తెలాగా ఉండాలి. కాబట్టి రాజమాత పక్కన నిలబడాలంటే ఎలా ఉండాలి? రాజుగారి పక్కన నిలబడేవాడు మామూలు బట్టలు కట్టుకుంటే ఎట్లా? ఇప్పుడు బట్టలు లేకపోయినా అద్దెకి తెచ్చుకున్నా మంచి బట్టలు కట్టుకున్నా ఆయన పక్కన నుంచి ఉంటాడు కదా ఫోటోల కోసం. కాబట్టి రాజమాత ఆవిడ పక్కన కూర్చుంటే, భరతుడికి పట్టాభిషేకం జరుగుతుంటే ఆ పక్క స్థానంలో రాజమాత కూర్చుంటే రాజమాత పక్కన నేను నుంచోవాడిని ఎంత అందంగా ఉండాలో అనుకుని అన్ని ఆభరణాలు చేయించుకుని ఆవిడ కట్టుకుని రాజవస్త్రాన్ని బిభ్రతి, రాజవస్త్రం అంటే పట్టుబట్టలన్నీ కట్టుకుని వివిధం వివిధై తై అప్పటిదాకా ఆవిడ ఉపయోగించిన ఆభరణాలన్నీ పెట్టుకుంది. భూషణైశ్చ విభూషిత, చాలా అందంగా తయారైంది. మేఖలాదావభి, ఒక వడ్డాణం కాదు, ఇక్కడో వడ్డాణం 3-4 వడ్డాణాలు పడుతుంది. ఇంకా అతిగా ఉంటే ఎలా ఉంటుందో అలా తెస్తుంది. అలాంటి వడ్డాణాలు కట్టుకుని చిత్రై అన్యైశ్చ శుభభూషణై, చిత్రై అంటే అర్థమేమి అన్నారు? ఇక్కడ పెట్టుకోవాల్సిన ఆభరణాన్ని ఇక్కడ పెట్టుకుంది అనుకోండి ఎలా ఉంటుంది? ఇక్కడ మామూలే కదా, ఇక్కడ పెట్టుకుంటే వెరైటీ అన్నట్టుగా ఉంటుంది కదా. ఎక్కడ పెట్టుకోవాలో అక్కడ కాకుండా ఆభరణాలు చిత్ర విచిత్ర స్థానాల్లో ధరించి చాలా బాగుండాలి. ఇప్పటిదాకా ఏ రాజమాత పక్కన ఉండనంత గొప్పగా ఈ దాసి ఉండాలనుకుని అంటే ఇదంతా కోపం, వాల్మీకి జరిగే కోపం. ఎలా ఉందో చివరి మాటలు చెప్తాడు. బభాసే బహుభిః బద్ధ, అన్ని కట్టుకుంది. గూని కదా, ఏ ఆభరణం ధరించినా జారిపోతుంది కాబట్టి జారిపోకుండా తాడుతో గట్టిగా కట్టుకుంది. బహుభిః బద్ధ, ప్రతి ఆభరణంగా తాడేసి కట్టుకుంటే ఎలా ఉందో తెలుసునా వాల్మీకి? రజ్జుబద్ధేవ వానరి, తాళ్లతో కట్టేసిన ఆడకోతిలా ఉంది అన్నది. రజ్జుబద్ధేవ వానరి, సహజంగా గూనిది మొహం ఎంత వికారంగా ఉంటుందో తెలియదు. మన సినిమాల్లో చూపించేటువంటి వ్యక్తులు కూడా అలాగే పెడతారు కదా. గునితనం ఉండి వికారంగా ఉండి వికారంలోనూ ఉండి దాని కనుక ఆభరణాలని కడితే ఆడకోతికి అలంకారం చేసినట్టుగా ఉంది.
అని ఆ కోపం ఆపుకోలేక అది ఆడకోతిలా ఉంది అన్నాడు వాల్మీకి. ఈ ప్రయోగం వాల్మీకి ప్రయోగం, వీళ్ళకెవరికి తెలియదు కదా. అంటే వీళ్ళందరి హృదయంలో, వీళ్ళందరి మనస్సుల్లో చూస్తుంటే ఒక ఆడకోతికి అలంకారం చేసినట్టే కనిపిస్తుంది. అటు ఇటు తిరుగుతుంది, గొప్ప ఘనకార్యం వహించిన దానివల్ల తిరుగుతుంది. తిరుగుతూ ఉంటే తాం సమీక్ష్య తదా ద్వాస్థాః సుభృశం పాపకారిణీం గృహీత్వా అకరుణాం పూజ్యాం శత్రుఘ్నాయ న్యవేదయన్. అక్కడ ఇంత గోడ జరుగుతోంది, ఇంత బాధపడుతున్నారు, ఇది మాత్రం చాలా బ్యాకప్ తీసుకుని తిరుగుతోందని అక్కడ ద్వారం దగ్గర ఉండే భటులు ఉంటారే వాళ్ళందరికీ కాగలేక దాన్ని గట్టిగా పట్టుకుని లాక్కొచ్చి శత్రుఘ్నుడి దగ్గర పెట్టారు. భరతుడికి అప్పచెప్తే పని కాదు, శత్రుఘ్నుడికి చెప్తేనే దాన్ని తాట తీస్తారని వాళ్ళకి తెలుసు. కాబట్టి శత్రుఘ్నుడు మంచి కోపంలో ఉన్నాడు. ఇప్పుడు కనుక దాన్ని లాక్కొచ్చి ఆయన ముందు పడేస్తే దాన్ని చితక్ కొడతాడు. అది చూసి ఆనందిద్దామన్నట్లుగా అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ ద్వాస్థాహ, ద్వారము దగ్గర ఉండే భటులు దాన్ని లాక్కొచ్చి శత్రుఘ్నుడికి ముందు పడేసి ఇదంతా చేసింది అని చెప్పారు. శత్రుఘ్నాయ న్యవేదయన్ చూపించారు. ఇంకా ఈయనకి అసలే ఆదిశేషు యొక్క తమ్ముళ్ళు అంటారు. లక్ష్మణుడికే కోపం అంటే ఆయన తమ్ముడి, అది మహాకోపిష్టి. దాంతో యస్యాః కృతే వనే రామో న్యస్తదేహశ్చ వః పితా సేయం పాపా నృశంసా చ తస్యాః కురు యథావతి. వాళ్ళు ఊరుకోల, అయ్యా రాముడు అడవికి ఎందుకు వెళ్ళాడో దానికి కారణం ఇదే, ఈ ఆడపోతే. అంతేనా? నీ తండ్రి చనిపోవడానికి కారణం ఎవరు? ఈ అలంకరించబడ్డ ఆడపోతే. అంతేనా? నృశంస, క్రూరమైన స్వభావము కలిగినదిగా కైకేయిని మార్చినది ఎవరు? ఈ ఆడపోతే. కాబట్టి తస్యాః కురు యథామతి, నీ బుద్ధిలో ఎవరుకుంటున్నావు అది చేసి. ఎవరు చెప్పినా ఆగద్దని, వాళ్ళకి ఉక్రోషం ఆగట్ల. ఇంత అనర్థానికి కారణం ఇదే. కాబట్టి శత్రుఘ్నుడు దాన్ని ఏదన్నా చేస్తే ఆనందిద్దామని చూస్తారు. కాబట్టి యథామతి, ఎవరన్నా చెబితే మానేస్తావేమో, మానకు. నీ బుద్ధిలో ఏది కలిగిందో అది అవలంబించు, దాన్ని చితక్కొట్టే, నరికే, పోగులు పెట్టే అన్నట్లుగా వీళ్ళందరి కోపాన్ని ప్రదర్శించారు వీళ్ళంతా. శత్రుఘ్నశ్చ తదా ఆజ్ఞాయ, వాళ్ళందరూ చెప్తూ ఉంటే బాగా విన్నాడు, చాలా ఇష్టం అనిపించింది, వాళ్ళు చెప్పినట్టే చేయాలనిపించింది. వచనం భృశ దుఃఖిత అంతఃపురచరాన్ సర్వాన్ ఇత్యువాచ దుర్ధృతం వ్రతః. చాలా కోపం కలిగి భృశ దుఃఖిత అంతఃపురచరాన్, మీరింత దీన్ని కోపం చూపిస్తున్నారంటే మీరెంత బాధపడ్డారో ఇప్పుడు నాకు తెలుస్తుంది. కాబట్టి ఏమనుకుంటారా? తీవ్ర ఉత్పాదితం దుఃఖం భ్రాతॄణాం మే తథా పితుః యయాసేయం నృశంసస్య కర్మణః ఫలమశ్నుత. ఇంత తీవ్రమైన ఉత్పాతానికి కారణం ఇదే, మా అన్నదమ్ములంతా ఇలా బాధపడడానికి కారణము ఇదే, మా నాన్నగారు దూరం అవ్వడానికి కారణం ఇదే. కాబట్టి ఇంత పాపం చేసిన దీనికి తగిన ఫలం మీరు చూద్దరు అంటే అమ్మయ్య ఇది కత్తెత్తాడు, ఏదో ఆయుధం ఎత్తాడు, వీళ్ళంతా ఆనందించేటట్టుగా మాట్లాడి ఏ బభుత్వాతు తేనాసు సఖీజన సమావృత గృహీతా బలవత్కుబ్జ సా తద్గృహమనాదయతి. ఇంకా పాపం దాన్ని రక్షించుకోవాలని దాని వెనకాల కొంతమంది ఉంటారు కదా, వారికి వాళ్ళకు చిన్న వర్గం ఉంటుంది. ఇక్కడ వర్గం లేదు. రాముణ్ణి ద్వేషించే వాళ్ళకి, భద్రాద్రి రాముడి మీద అపవాదాలు వేసి సంప్రదాయాన్ని పాడు చేసే వాళ్ళకి ఓ చిన్న వర్గం తయారు. అలాగే ఈ దాసికి కూడా ఒక వర్గం. ఆ వర్గం వాళ్ళంతా అమ్మో శత్రుకుడు ఏం చేస్తాడో అని వాళ్ళంతా చుట్టుముట్టి ఆమెను రక్షించడానికి ప్రయత్నం చేస్తే ఒకసారి భరతుడు ముందుకు వచ్చేటప్పటికీ భరతుని యొక్క తీవ్రమైన రూపాన్ని చూసిన వారంతా కూడా భయపడి చల్లాచెదురుగా పారిపోయారు. అప్పుడు ఈ వీళ్ళంతా పారిపోతే శత్రుఘ్నుని యొక్క రూపాన్ని చూసి గట్టిగా ఏడ్చింది, అరిచింది, గోల పెట్టింది. అది తద్గృహం అనాదయతు. వీళ్ళు అరిచినట్టుగా ఈ భవనమంతా గట్టిగా మాట్లాడేట్టు ఏడిస్తే ఆ తర్వాత ఏవముక్త్వా తద్గృహమనాదయతు తతః సుభృశ సంతప్తః తస్యాః సర్వసఖీజనః క్రుద్ధమాజ్ఞాది శత్రుఘ్నం విపలాయత సర్వశః. అంతా కూడా చల్లాచుదురై పారిపోయారు. ఆమంత్రయత కృష్ణస్య తస్యాః సర్వసఖీజనః యథాయం సముపక్రాంతః నిశ్శేషాం న కరిష్యతి. అమ్మో దీన్ని రక్షించడానికి మనం గనక ఉంటే
మనని కూడా నిశ్శేషంగా వీడు సంహరించేస్తాడు శత్రుఘ్నుడు. పారిపోదాం పదండి అంటూ వీళ్ళంతా పారిపోయారు. అది మాత్రం మిగిలిపోయింది, ఆ మందర మాత్రం మిగిలిపోయింది. ఇక్కడ వాల్మీకి ప్రయోగంలో నిశ్శేషాన్న కరిష్యతి అను, వాళ్ళందరూ ఆడవాళ్ళు అని పైన చెప్పాడు. ఇక్కడ నిశ్శేషాన్ అని పుల్లింగం వాడాడు. ఎందుకు వాడాడో ఏమో అని వ్యాఖ్యాతలు దాన్ని పక్కన పెట్టారు. కానీ పశ్చిమోత్తర శాఖీయ రామాయణంలో అది స్త్రీలింగంగానే ఉంది. ఇది మనకి పుల్లింగంగా ఏర్పడింది. మనం పుల్లింగంగానే చదువుతున్నాం ఇక్కడ. అంటే ఆడవాళ్ళందరూ మాట్లాడిన మాటల్లో స్త్రీలింగ వచనమే రావాలి. పుంలింగ వచనం గతానుగతికంగా వచ్చింది. వ్యాఖ్యాత కూడా ఇక్కడ పుంలింగాన్ని వాడాడు వాల్మీకి అని దూరం చేశారు. కానీ పశ్చిమోత్తర శాఖీయ వ్యాఖ్యానంలో మాత్రం నిశ్శేషా కరిష్యతి, నిశ్శేషా నో కరిష్యతి అంటూ అక్కడ ప్రయోగం. కాబట్టి ఇలా బాధపడ్డారు వీళ్ళంతా కూడా. సాధుక్రోశ వదాన్యాంచ ధర్మజ్ఞాంచ యశస్విని కౌసల్యాం శరణంజామ సాధినోస్తు ధ్రువాగతి. ఇప్పుడు మనం చాలా పిచ్చి పని చేసాం. మందరిని చంపడానికి శత్రుఘ్నుడు వస్తుంటే కొంత అడ్డుపడ్డామంటే అర్థమేంటి? దాన్ని రక్షించే ప్రయత్నం చేశాం. దుర్మార్గుణ్ణి రక్షించే ప్రయత్నము చేసిన శిక్షార్హమే కదా. మందరిని చంపిన తరువాత మళ్ళీ శత్రుఘ్నుడు మన మీద కూడా వస్తాడు ఖచ్చితంగా. మనం ఏం చెయ్యాలి? మనల్ని కాపాడేవాళ్ళు ఎవరు? ఒక్క ఆవిడ ఉంది, ఆవిడ కౌసల్య. ఎందువల్ల కౌసల్య అంటే ఆవిడ సాధుక్రోశ, చాలా జాలి కలిగిన ఆవిడ. వదాన్య, చాలా ప్రేమగా మాట్లాడుతుంది ఒక అర్థం. ఉదారమైన హృదయము కలిగినది ఒక అర్థం. ధర్మజ్ఞ, ధర్మం బాగా తెలిసింది. ధర్మం తెలిసింది కాబట్టి అధర్మంగా మనం చంపడానికి ఇష్టపడదు, మనకి అభయాన్ని ప్రసాదిస్తుంది. శత్రుఘ్న వీళ్ళు విడిచిపెట్టే అంటూ మందర విషయం ఎట్లా ఉండనివ్వండి, మనమే కాపాడు. కాబట్టి మనమంతా యశస్విని, ఉత్తమ కీర్తిని పొందగలిగే ఉత్తమ ధర్మజ్ఞురాలైన జాలి కలిగిన ఒక వదాన్యమైనటువంటి కౌసల్యని శరణయ్యామ, శరణాగతి పొందుదాం. ఆవిడ సాహి, ఆవిడ మాత్రమే నహ మనకి అస్తు ధ్రువాగతి, మనకి స్థిరమైనటువంటి అభయాన్ని ఇవ్వగలిగిన ఆవిడ కౌసల్య మాత్రమే అంటూ సచ రోషేణ తామ్రాక్ష శత్రుఘ్న శత్రుతాపన విచకర్ష తదా కుబ్జా రోషంతీం ధరణీతలే. ఒక్కసారి ఆ కుబ్జని పట్టుకుని గట్టిగా లాగాడు శత్రుఘ్నుడు. చంపడానికి సిద్ధమయ్యేటట్టుగా అంత కోపంతో లాగాడు. తస్యాహి ఆకృష్యమాణాయాః మంధరాయాః తపస్తతః చిత్రం బహువిధం భాండం పృథివ్యాం తద్యసీర్యత. ఒకసారి గట్టిగా లాగితే ఇతని కోపం ఏమిటంటే, వాల్మీకి ప్రయోగం కదా, కోపం ఈవిడ కట్టుకున్న ఆభరణములన్నీ చూస్తే మరింత కోపం వచ్చింది. ఆభరణాలు లేకుండా మామూలు బట్టలతో ఉంటే కొంతగా జాలి కలిగింది. ఆభరణాలను ధరించింది అంటే అర్థం ఏంటి? చాలా ఆనందంగా ఉంది కదా యుద్ధం. అంటే ఇంత దుర్మార్గం చేసి ఇంకా ఆనందపడుతోంది అంటే ఇంకా దుర్మార్గురాలు, ఇంకా శిక్షార్హురాలు. కాబట్టి ముందేం చేయాలి? మందరని పట్టుకుని గట్టిగా బెదిరిస్తే ఆ విధులుకి ఆభరణాలని ఊడిపోయి, కట్టుకున్న పట్టుబట్టలు జారిపోయి, ఆభరణాలు గట్టిగా కట్టుకుని ఊడిపోకుండా అవన్నీ భాండం అని అంటారు. భాండం అంటే కొండని కాదు అర్థం. సంస్కృతంలో భాండము అంటే ఆభరణ జాతము, ఆభరణాల సమూహాన్ని కూడా భాండం అని పేరు. ఒక్కసారి ఇలా విదిల్చేటప్పటికీ అంటే ఊరికే రాలా ఇలా ఊపేశాడు. ఊపేస్తే అన్నీ ఊడిపోయి ఆభరణాలన్నీ ఊడిపోయి భయంకరంగా చల్లా చెదురుగా పడి విచకర్ష కుబ్జ క్రోశంతి. ఆ విధంగా భాండం పృథివ్యాంత వ్యసీర్యత, ఆ అంతఃపురంలో ఉండే ఆ నేలంతా ఆభరణాలతో నిండిపోయేటట్టుగా విసిరి కొట్టాడు. తేన భాండేన సంస్థీర్ణం శ్రీమతు రాజనివేశనం అశోభత తదాభూయ శారదంగనంగ్యథ. వాల్మీకి చాలా ఆనందం కలిగింది. బాధపడవలసిన సమయం కదా, వాల్మీకి కొంచెం ఆనందం కలిగింది. చిన్న ఉపమానం వేశాడు. ఆవిడ మీద ఉన్నప్పుడేమో ఆడకోతిలా ఉంది అని తిట్టాడు. అవే ఆభరణాలు చల్లా చెదురై పడి ఉంటే అబ్బా అంతఃపురం ఎంత అందంగా ప్రకాశిస్తుంది అన్న. అంటే ఆవిడ మీద కాకుండా కింద పడినా బాగున్నాయి వాల్మీకి, అది అలంకరిస్తే నచ్చరా. అంటే వాల్మీకి కూడా ఎంత కోపం వచ్చిందో అని తెలుస్తుంది. ఎలా ఉంది అంటే శరత్కాలంలో శారద ఋతువు ఆశ్వీజ మాసంలో ఉండేటువంటి చక్కటి తెల్లటి ఆకాశం నిర్మలంగా ఉంటుంది.
నక్షత్రాలు మిణుకు మిణుకు ఉండి ప్రకాశిస్తూ ఉంటాయి. అలాంటి ఆకాశంలాగా అంతఃపురపు నేల అంతా ఎంత బాగుంది అన్నాడు. అంటే ఆనందం కలిగింది వాల్మీకి. దృశ్యం కనిపిస్తోంది కదా. తమాషా ఏంటంటే మన కళ్ళ ముందు ఒక తప్పు చేసిన వాడికి శిక్ష పడుతుంటే సినిమాలు చూస్తూ ఉంటారు. సినిమాల్లో విలన్ని హీరో కొడుతుంటే అమ్మయ్య ఇంకా ఇంకా, అదే వాడు వీడి కొడుతుంటే అయ్యో అయ్యో. కారణం చూస్తున్న వాళ్ళం మనం కాబట్టి, మనకి ధర్మాధర్మాలు విచక్షణ ఒకటి ఉంటుంది కాబట్టి, మనకి నచ్చినా నచ్చకపోయినా అనే అభిప్రాయాలు ఉంటాయి కాబట్టి, అభిప్రాయాన్ని బట్టి మనం స్పందించినట్టుగా వాల్మీకి కూడా జరుగుతున్న సందర్భాన్ని గుర్తించి అమ్మయ్య దాని నుండి విడిపోయిన ఆభరణములు ఇప్పుడు బాగున్నాయి అని వర్ణించాడు. ఆ రకంగా శారదం గగనం యథ అలా ఉంది. సబలి బలవత్ క్రోధాత్ గృహీత్వా పురుషర్షభ కైకేయీమభినిర్భర్ష్య బభాషే పరుషం వచః. అలా లాగుతూ ఉంటే మళ్ళీ వెనక్కి ముందుకు లాగి దాన్ని ఏదో చెయ్యాలి. మనం కోపం ఏం చెయ్యాలో తెలియదు స్త్రీ, కానీ కోపం అయితే ఆగట్లా. చంపేదాకా కోపం తీరేటట్టుగా లేదు శత్రుఘ్నుడికి. అలాంటి స్థితిలో కైకేయి ముందుకు వచ్చింది. కైకేయి వస్తే కైకేయి వచ్చిందని చెప్పరా, కైకేయిని జాగ్రత్త అన్నారు. ఒకసారి కళ్ళు బిటకరించి చేయి చూపిస్తూ నిర్భర్ష్య, నువ్వు దగ్గర రావడానికి వీలు లేదని గట్టిగా భయపడిపోయింది కైకేయి. కైకేయి తల్లి స్థానంలో ఉండి కూడా దగ్గరికి రావడానికి భయపడేటట్లుగా తైహి వాక్యై పరుషై దుఃఖై కైకేయి భుష దుఃఖిత. ఊరుకోల పరుషై వాక్యై ఏవో చాలా మాటలు మాట్లాడాడు. అది అందరికీ వినిపించలా, వాల్మీకి కూడా వినిపించలా, ఏదో మాట్లాడాడు. అంటే కైకేయికి మాత్రం అర్థమయ్యేటట్లుగా శ్రీ దుర్మార్గురాల రాక్షసి గయ్యాడి ఏమన్నాడో తెలియదు అనేసాడు. తైహి వాక్యేహి, ఒక కన్న కొడుకు, ఒక కొడుకు ఒక పుత్రస్థానంలో ఉండే వ్యక్తి ఆ తల్లిని తిట్టే మాటలు విని భృష దుఃఖిత. ఇప్పటిదాకా కైకేయి భృష దుఃఖిత అనే ప్రయోగమే మనకి లేదు. కారణం భర్త చనిపోయినప్పుడు ఈ ప్రయోగం చేయలే, తర్వాత ఈ ప్రయోగం చేయలే, సంతోషిస్తుంది. సంతోషంతో బయటపడింది మందర, కానీ బయటపడకుండా సంతోషిస్తున్నది కైకేయి. కానీ ఇక్కడ కైకేయిని ఎంత తిట్టాడో మనకు తెలియదు, కానీ ఏం తిట్టాడో తెలియదు, కానీ ఆ తిట్టుకి ఒక్కసారి భుష దుఃఖిత, చాలా బాధపడిపోయింది కైకేయి. శత్రుఘ్న భయ సంత్రస్త, శత్రుఘ్నుడు ఒక కాలరుద్రుల్లా కనిపించాడు. భయతం పుత్రం శరణమాగత, ఒక్కసారి భయపడిపోయి తనని కూడా చంపేంత వరకు శత్రుఘ్నుడి యొక్క కోపం చల్లారదేమో అని తన కుమారుడైన భరతుని దగ్గరికి శరణాగతి పొందింది కైకేయి. ఇది వాల్మీకి మనకు చూపించే అక్షర చిత్రం, భావచిత్రం వంటి. అలాగా పుత్రం శరణమాగత తాం ప్రేక్ష్య భరత క్రుద్ధం శత్రుఘ్నం ఇదమబ్రవీత్. ఒకసారి మన చెయ్యి దాడిపోతోందని అనిపించింది భరతుడు. ఇలాంటి ఉపద్రవం రాకూడదనిపించింది. చాలా మెత్తని మంచి హృదయం కలిగిన వాడు భరతుడు. భరతుడు పాత్ర గొప్పతనం. అవధ్యా సర్వభూతానాం ప్రమదా క్షమ్యతామితి. చిన్న మాట. ఆడవాళ్ళు అవధ్యా, వాళ్ళు ఏం చేయడానికి వీల్లేదు, శత్రుఘ్న విడిచిపెట్టేయి అన్న తర్వాత ఊరుకుంటాడు శత్రుఘ్నుడు. మన అన్నయ్య తాటకిని చంపలేదా అంటాడు కదా. ఏదో ఒక సందర్భం చెబుతాడు, తనకే ఉండే కాడు. తర్వాత అంటున్నాడు హన్యామహమిమాం పాప. శత్రుఘ్నుడికి కూడా ఈ బాధ నుండి తేరుకునేటట్టుగా మాట్లాడుతున్నాడు. అది భరతుడికుంటే గొప్పతనం. నేను కూడా మా అమ్మని చంపేద్దాం అనుకున్నాను. హన్యా, కైకేయిని కూడా నేను చంపేద్దాం అనుకున్నాను. నీవెలాగైతే మందరని చంపేద్దాం అనుకున్నావో శత్రుఘ్న, కైకేయి మందరని ఒక్కదాన్ని చంపాలి. మందర చెప్పింది, కైకేయి వింది, కైకేయి ఆచరించింది. కానీ మందరని చంపితే కైకేయిని చంపద్దా? నీవు మందరం చంపాలనుకున్నావు కదా, నేను కూడా శత్రుఘ్న హన్యామహమిమాం పాపాం కైకేయీం దుష్టచారిణి. ఇంత ఉపద్రవానికి, ఇంత ఉత్పాతానికి కారణమైన కైకేయిని, అక్కడ తల్లి అనలా పేరు పెట్టి చెప్తున్నాడు భరతుడు. ఈ కైకేయిని కూడా హన్యామహం, చంపుదామని అనుకున్నాను శత్రుఘ్న. యది మాం ధార్మికో రామో నాసూయేన్ మాతృఘాతుకం. రాముడు నాతో మాట్లాడు, ఎందుకని వచ్చినా ఛీ తల్లిని చంపిన కిరాతకుడా అని రాముడు నాతో మాట్లాడడం మానేస్తాడేమో అని భయపడి కైకేయిని విడిచిపెట్టా అని. అంటే రాముడి మీద ఉండే ప్రేమ తెలిసి, శత్రుఘ్నుడి కోపం తగ్గించే విధానము తెలుసు. అంటే తల్లిని చంపితేనే
భరతుడి మీద మాట్లాడకపోతే, ఒక స్త్రీని చంపాను కాబట్టి నాతో కూడా మాట్లాడకపోతే, ఎలాగైతే తల్లిని చంపిన భరతుడితో రాముడు మాట్లాడు, ఈ స్త్రీని చంపిన తప్పుతో భరతుడు నాతో మాట్లాడకపోతే, ఇంత స్థితిని, ఇంత భావచిత్రాన్ని కలిగించాడు శత్రువుడికి. అంత కోపం చల్లారాలంటే ఎంత చేస్తే అవుతుంది? ఈ ఒక్క మాటతో చల్లారు శత్రుఘ్నుడి యొక్క పాత్ర ఇక్కడికి ముగిసి అని ఎప్పుడైతే అన్నాడో, భరతస్య వచశ్రుత్వా, భరతుని మాట విన్నాడు. శత్రుఘ్నో లక్ష్మణానుజ, అక్కడ లక్ష్మణస్వామికి ఎంత కోపం వచ్చిందో అయోధ్యాకాండ మనం 16, 17, 18 సర్గల్లో విన్నాం. చాలా కోపం వచ్చింది. కౌశల్యకి ఆనందం కలిగించేటట్టుగా రాముడు మళ్ళీ 2 సర్గల ఉపన్యాసం చెప్పగలిగేంతగా కోపడ్డాడు. మళ్ళీ లక్ష్మణస్వామిని చల్లార్చడానికి రాముడు 2 సర్గల ఉపన్యాసం చెప్పాడు. మనం విన్నాం అంతగా. సత్యం అంటే ఏమిటి, ధర్మం అంటే ఏమిటి, దైవం అంటే ఏమిటి. అంటే లక్ష్మణస్వామిని చల్లార్చడానికి 2 సర్గలు అవసరమయ్యాయి రాముడికి. కానీ ఇక్కడ శత్రుఘ్నుడిని చల్లార్చడానికి భరతుడికి 2 వాక్యాలు. లక్ష్మణానుజ, రాముడు లక్ష్మణుణ్ణి చల్లార్చినట్లుగా భరతుడు శత్రుఘ్నుడిని చల్లార్చాడు. అది చెప్పడం కోసమని శత్రుఘ్ను లక్ష్మణానుజ. ప్రయోగాల్లో పద ఔచిత్యం అంటారు. పదౌచిత్యం, పాదకౌచిత్యం, స్వరౌచిత్యం, భావౌచిత్యం, వృత్తౌచిత్యం, ఇవన్నీ మనకి ఔచిత్య విచార చర్చ అని అద్భుతమైనటువంటి గ్రంథంలో క్షేమేంద్ర మహాకవి చెప్తాడు. ఎక్కడెక్కడ ఏ ప్రయోగం చేస్తే ఆ కావ్యం రసవత్తరం అవుతుందో, రసఘనం అవుతుందో చెప్తాడు. ఔచిత్య విచార చర్చ అని అంటారు. ఔచిత్యం అంతా మనకి వాల్మీకి యొక్క ప్రయోగాల్లో కనిపిస్తుంది. న్యవర్తత తతో రోషాత్ తాముమోచ మందరాం. ఒక్కసారి చల్లారిపోయిన కోపంతో ముమోచ, విడిచిపెట్టేసి. విడిచిపెడితే శత్రుఘ్నుడు ఎందుకు అవుతాడు? విడిచిపెట్టలా. ఏం చేశాడో తర్వాత శ్లోకంలో తెలుసు. ఇక్కడేమో ముమోచ, విడిచిపెట్టెను కూడా. కూడా అంటే అర్థం ముమోచ అంటే చాలు. ముమోచ అన్నాడంటేనే ఇంకోటేదో చేశాడు అంటారు కదా. రాముడు వెళ్ళాను, లక్ష్మణుడు రాముడు కూడా వెళ్ళాను అన్నాం అనుకోండి. ఇది ఎవడో ముందు వెళ్ళాడు, తర్వాత రాముడు కూడా వెళ్ళాడు అని అర్థం వస్తుంది. ఆ కూడా ఉండేటువంటి సముచ్చయార్థంగా ఉండే గొప్పతనం. ఇక్కడ వాల్మీకి ముమోచ మంధర, విడిచిపెట్టెను కూడా అన్నాడు. అంటే కూడా కంటే ముందు ఏం చేశాడో, సా పాదమూలే కైకేయ్య మందర నిపపాత, అది వాల్మీకి. అంటే అర్థం ఇలా ఇలా లాగిన వాడు ఒక్కసారి విసిరి కొడితే మందరని, ఆ విసిరి కొట్టే పడిన మందర కైకేయి పాదాల దగ్గర పడేటట్టుగా విసిరి కొట్టాడు. అంటే కైకేయి చాలా దూరంలో ఉంది, భరతుని దగ్గరే ఉంది. శత్రుఘ్నుడు దూరంగా దాన్ని చంపడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. అక్కడ నుండి విసిరి కొడితే ఈ ఆడపోతి ఆ కైకేయి కాళ్ళ దగ్గర పడింది అన్నాడు వాల్మీకి. అంటే అర్థం ఏంటి? ముమోచ అంటే విసిరి కొట్టి విడిచిపెట్టాను అర్థం. విసిరి కొట్టెను, విడిచిపెట్టెను, లేదా విడిచిపెట్టెను, విడిచిపెట్టడంతో పాటు విసిరి కొట్టెను అర్థం మాట. అది మనకి జాగ్రత్తగా చూస్తే తప్ప అర్థం కాని గొప్ప అందమైన అంశం. సా పాదమూలే కైకే మంధర నిపపాత అంటే అర్థం. వాల్మీకి ఆశ్చర్యపోయాడు. అంత కోపాన్ని భరతుని పట్లేమో అతని మాటకి విలువనిచ్చి కోపాన్ని దిగమింగుకున్నవాడిలాగే ఉన్నాడు. కానీ కోపం చల్లారక బంతి కొట్టినట్టుగా దీన్ని కొట్టాడయ్యా, ఎంత గొప్పవాడు శత్రుఘ్నుడు అని వాల్మీకి. నిశ్వసంతి సుదుఃఖార్త కృపణం విలలాపచ. అలా విసరగొట్టబడిన మందర కైకేయి పాదాల దగ్గర పడి చాలా దీనాతి దీనంగా ఏడ్చింది. శత్రుఘ్న విక్షేప విమూఢ సంజ్ఞ. ఇక్కడ విక్షేపాన పదం ప్రయోగించారు. అంటే శత్రుఘ్నుని చేత విసరిగొట్టబడి మూర్ఛపోయిన మందర సమీక్ష కుబ్జాం భరతస్య మాత. అమ్మయ్య, ఇది బతికి బయటపడింది అనుకుంది కైకేయి. చచ్చిపోతుందేమో అని బాధపడి, ఇంతదానికి నా యొక్క ఇంత లాభానికి ఇదే కారణం కదా అనుకుంటుంది. పైగా చిన్నప్పటి నుండి పెంచిన దాసి. కానీ కైకేయి కూడా చిన్న కొద్దో గొప్ప ప్రేమ ఉంటుందిగా. రాక్షసులు కూడా ప్రేమ లేకుండా ఉంటుందా? ఉంటుంది కదా. తనకి దీని మీద ప్రేమ. పాపం ఇదన్నా అయిపోతుందేమో అనుకుంటే ఏదో మొత్తానికి సాగు తప్పి కన్నులు ఒట్టబోయినట్టుగా ఇక్కడ పడింది అనుకుని దగ్గరగా తీసుకుని శనై సమాశ్వాసయతు ఆర్తరూప. ఊరుకోవే, ఏం చేస్తాం మన కర్మ అంటూ దాన్ని జాగ్రత్తగా ఓదార్స్తూ క్రౌంచీం విలగ్నామివ వీక్షమాణాం. దెబ్బతిన్న క్రౌంచ పక్షి కుయ్ కుయ్ కుయ్. దెబ్బ తినక ముందు గట్టిగా అరుస్తుంది. కేకా అంటారు.
అది అరిస్తే చెవులు చిల్లు పడేటట్టుగా వస్తుంది. అలా అరిచే మందర ఇక్కడ విలగ్నాంక ఉంచి అంటే దెబ్బతింత గట్టిగా అరిచేది ఉండదు కదా, చాలా ఏడుస్తుంటే అలాంటి ఏడుపుతో ఉండే మందరని దగ్గరే తీసుకుని ఊరుకో ఇంకా ఏడవద్దులే ఏం చేస్తాం మన కర్మ అంటూ జాగ్రత్తగా అని ఓదారుస్తూ కైకేయి కొంచెం స్థిమిత పడింది అంటూ వాల్మీకి 78వ సర్గని ముగించాడు. తర్వాత దీనిని వచ్చే బుధవారం నాడు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. అప్పటిదాకా మనకి ఆ రామచంద్రమూర్తి దివ్యానుగ్రహంతో మళ్ళీ ఆ ఉపన్యాసాన్ని చెప్పగలిగే వినగలిగే భాగ్యం కలిగించమని కోరుకుంటూ ఏవమే తత్పురావృత్తం ఆఖ్యానం భద్రవస్తువ ప్రవ్యాహరత విశ్రబ్ధం బలం విష్ణో ప్రవర్ధతాం లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కృతస్తేషాం పరాభవ ఏషా విద్దీవరస్యాం హృదయస్థో జనార్దనః కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలిని దేశోయం శోభరహితః బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः కావేరీ వర్ధతాం కాలే కాలే వర్షతు వాసవః శ్రీరంగనాథో జయతు శ్రీరంగశ్రీశ్చ వర్ధతాం స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహిషాः గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు.